আমি না এইরকম লাইমলাইট ফেম এগুলো এনজয় করতে পারি না। রেস্টুরেন্টে গেছি পা উঠে খাবো, সো হোয়াট? কি ব্রো, তোমার কি গাড়ি নাই? রাকিন আফসার রিক্সাতে চলে না, আমার গাড়ি নাই, আমি গরিব। সবাই জিজ্ঞেস করলে ভাই এটা কয় টাকা, ওইটা কয় টাকা। আই ফিল লাইক আপনি অনেক ভালো ইমিগ্রেশন অফিসার হতে পারবেন। ইউ মাইট বিকাম মাই ফেভারিট পডকাস্টার অ্যাপার্ট ফ্রম মাইসেলফ অফ কোর্স। What is love to you? How many times have you been in love? আমার সাথে যা যা করছে উল্টাপাল্টা কাজ, ওরা ভালো কোনো পজিশনে নাই। Do you ever imagine being a father? Oh yes, I'm engaged right now. যখন I'll get married, I'll move my family abroad. তোর age 27 পর্যন্ত ওর ফোনের পাসকোড আমি জানবো। তুমি এগ্রি কর? Do you believe in God? I believe in God, yes. On behalf of everyone, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই, you are absolutely right. How dare you? You say majority of the people didn't know us? Hi Rakin, welcome to the other side by Isha Rushdi. Hi আপু, কি অবস্থা? এই তো ভালো। It's my honor to have you here. Oh, thank you. The pleasure is mine. Yes. So কিছু মানুষের কিন্তু খুব একটা বেশি elaborate introduction লাগে না। হ্যাঁ, but যেরকম আমার তোমার লাগবে। না, তোমার আচ্ছা। লাগবে না, ঠিক আছে। Okay. বাট আমি কখন এটা কোনো হোস্টকে বলি না, আমি তোমাকে একদম ক্যাজুয়ালি স্টার্ট করতে চাই। আজকে ইউ উইল ইন্ট্রোডিউস আস, আমার যেটা শো এর নাম দি আদার সাইড। তুমি আই ওয়ান্ট টু নো, এভরিবডি ওয়ান্টস টু নো দ্য রিয়েল আদার সাইড অফ রাকিন অর মিস্টার আফসার। Okay. সো এখন তুমি ফার্স্টে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ, the person Rakin, without the contents he creates, without everything, without the idea we have of you, সব কিছু বাদে tell us who is Rakin as a person, আর নিজের ব্যাপার আমাকে তুমি তিনটা কোয়ালিটি বলবা তোমার, which you think is really তুমি proud. I feel like আপনি অনেক ভালো ইমিগ্রেশন অফিসার হতে পারবেন। ওরা এরকমই কোশ্চেন আস্ক করে, আপনি কে, কেন আসতেছেন, হোয়াটস ইউর পারপাস অফ ভিজিট? বলো। Well, I suck at this. First of all, আমাকে যখন মানুষজন বলে talk about you, I don't know what to say. I can be everything and nothing at the same time. This is what I feel like. And এটা আমার কন্টেন্টেও মনে হয় রিফ্লেক্ট করে। I do travel blogging and everything else with comedy as well. But I also feel like আমি আবার কিছুই পারি না। আবার I'm nobody. What I feel I can tell you. What am I don't know. So I always feel like I'm a vessel. So it's like I'm carrying this body, carrying this soul, and I'm just mimicking every person that I meet. I can be you, you can be me. এরকম টাইপের, মানে it gets very deep, but আমি আমার নিজের আইডেন্টিটি বলতে আমি বলতে পারি আমার বাবার নাম কি, মায়ের নাম কি, where was I born, কোথায় পড়ালেখা করছি। As a personality, I feel like I can be very versatile. And যেটা মানুষজন কন্টেন্টের থ্রুতে দেখে, that's definitely not me in real life. So এটুকু আমি বলতে পারি, but as how I feel in general, I'm a খুবই melancholic as a person. I'm not a very happy soul. I'm not a very sad soul either. I'm something in between. I'm a constant mood holo melancholy. A hint of sadness is what I feel like. So I'm a person, in person যারা আমাকে চিনে তারা সবাই সেম জিনিসটাই বলে যে you are very melancholic as a person, very deep as a person. So I play this version of myself that I wish I was this very funny guy who's like very exciting, eccentric, but I'm not. So I play this version of me through videos and I entertain people. And quality bolte gele আমি যেটা আমি সবসময় নিজের ব্যাপারে বলি, I am loyal always. Whoever I really like, I'm loyal. আমি তোমার জন্য বুলেট নিতে রাজি আছি। And I hate transactional relationship, so এটার জন্য আমি বলবো আমি লয়াল। I'm always transparent. এটার জন্য অনেক বাচ্চা আছে সামনে বলতে পারতেছি আপনি আপনার ক্রিপ্টোনাইট নিয়ে আসছেন আজকে। আমার মাথায় মুখে এমনও কোনো মানে লাগাম নাই উপর দিকে। How old are you? Oh God, I can't even say F word. আচ্ছা, so I feel like loyal, transparent, and kind. Yes. Compassionate kind. Yeah. When you said melancholy, I got that. যে মনে remember I told you ফোনে যাওয়া মানে তোমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট অনেক হাই, and only true kind people can say that about themselves, that they are kind. কারণ people close to you জিজ্ঞেস করলে হয়তো তোমার ব্যাপারে এটাই বলবে that you're kind. And when you said you don't like transactional relationship, that means you know how to love and care unconditionally.
আচ্ছা একটু ব্যাকে যাই, তোমার আই টোল্ড ইউ আগে যে আমার এটা So I was born in 1990s. ওই ব্যাকও ব্যাকে যাই বলতে বুঝাতে চাচ্ছি। Wait, বাংলাতে বলি আমরা একটু হ্যাঁ বেশি। বাংলায় বলি প্লিজ। বাংলায় হ্যাঁ বলি, হ্যাঁ। আর অডিয়েন্স মজাও লাগে বাংলায় বলতে। হ্যাঁ, বাংলায় আর আমাকে খালি লেখে মহিলা বাংলিশ আমার কমেন্টে। আমি আসলে বাংলিশ এমনিতে কথা বলি। আপনাকে দেখলে মনে হয় না বাংলাদেশ, আপনাকে মনে হয় যে ইউর ফ্রম আফগানিস্তান অর আরব। তুমি হাসতেছো কেন? তোমার মা তো দেখতে আসলে হ্যাঁ ও তোমাকে পাত্তাই দেয় না। হ্যাঁ। আমি তো ওর কাছে আমার আম্মু কিন্তু সুন্দর, হ্যাঁ, আপনার মতোই সুন্দর। হ্যাঁ, So, আমি দেখছি অনেক মানুষ যখন তোমাকে। আমাকে দেখে I'm like, really? That's your না, mother? ওর কাছে আমি হচ্ছে কি একটু বোকা মানুষ, আমার কোনো পাত্তা টাত্তা দেয় না আমাকে, যা হয় আর কি। আপনাদের জেনারেশন, আপনার ছেলের যে জেনারেশনে, ওর তো লিটারালি তুমি মনে হয় জেন Alpha. আলফা। ইউ আর স্মার্টার দেন এনি অফ আস, হ্যাঁ আরো বড় হলে। হ্যাঁ, ওই বয়সে বলছে এয়ার ফোর্সে যাবে। ইমাজিন, আমরা ভয়ের চোটে আমরা কিচেনও যেতাম না বিকজ তেলাপোকা আছে। সো আচ্ছা যেটা বলছিলাম, সো ওয়েন ইউ ওয়ার ইন স্কুল তখন তোমার পার্সোনালিটি কিরকম ছিল? তখন আমি এটা কেন জিজ্ঞেস করছি, ওকে, বিকজ মোস্ট অফ ধরো আসি বলি যারা আমরা এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি বা যারা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিওর সামনে কিন্তু আমরা অনেক মজা করতে পারি। আমি কিন্তু রিয়েল লাইফে বা স্কুলে থাকতে অনেক কোয়াইট ছিলাম। বাসায় মজা করতাম ফ্রেন্ড কাজিন মা বাবাদের সাথে, বাট স্কুলে একটু সোশ্যাল অকওয়ার্ডনেস কোথা থেকে যে আসছে, আমি একটা ইনসিকিউরিটি ছিল আমার। মেবি পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না দেখে আমি মনে করতাম সবাই আমার থেকে বেটার, সো আমি একটু মানে। আর যারা যারা এখন তোমরা মানে স্পেশালি কমিক ইয়েটা সেন্স অফ হিউমার যাদের হাই, মোস্ট অফ দেম বলে যে ওরা নাকি ছোটবেলায় একটু চুপচাপ ছিল, মানে এই সেলফটা তোমার ভিতরে ছিল, এটা আস্তে আস্তে অ্যাজ ইউ গ্রুপ বের হয়ে আসছে। মানে তুমি যখন স্কুল কলেজে ছিল তখন কি তুমি অনেক কনফিডেন্ট, অনেক দুষ্টামি, স্কুলে কি স্টারটা ছিল যে সবাইকে মিমিক করে দুষ্টামি করে, নাকি তখন তোমার কোন একটা ইনার কনফিডেন্ট বা ইনসিকিউরিটি স্ট্রাগল ছিল, যেটা আমি বলতেছি কেন আমার ছিল? বাট আমি এর আগে আস্ক করতে চাই আমি আপনাকে, এই যে আপনার সাথে আমার যে কথা হয়েছে ফোনে এন্ড রাইট নাও ইউ সিম লাইক এ ভেরি বাবলি পারসন। হ্যাঁ, আই ডোন্ট নো আপনার ছেলে ভালো বলতে পারবে, বাট আই ফিল লাইক Bubbly wordটা ভালো লাগে না। বাবলি না, আমি বলবো যে খুবই চঞ্চল। ফিজিক্যাল চঞ্চল না, বুঝছো, আমার সব দুষ্টামি মুখে মুখে, মানে হ্যাঁ, মানে আমি ওই তো, আমি সব You're a very happy person. হ্যাঁ আমি হ্যাপি আর ভালো মুডে থাকতে পছন্দ করি। ইনফ্যাক্ট বাট ইজ দিস এ ডিসিশন দ্যাট ইউ মেড অর আপনি ইন জেনারেলি এখন এরকমই ন্যাচারালি হয়ে গেছেন? না আমি না বলি স্কুলের আমিটা ওয়াজ ডিফারেন্ট, বিকজ আমার হঠাৎ করে স্কুল চেঞ্জ করে দেওয়াতে আমি খুব ইনসিকিউর হইতে অনেক লম্বা যায়। ওই স্কুল চেঞ্জের শখটা, এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জের শখ আমার কাটে মনে হয় আমার ছেলে হওয়ার পর। তার আগে পর্যন্ত আমি মনে হয় আসলে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া, Quiet শুধু হয়তো ছিলেন আমি একটু। আমার বাসা মা বাবা তারপরে ধরো জাইদুর বাবা আমাদের সবার সামনে আমি এরকম, বাট এখন ইটস এজ, বয়সের সাথে সাথে কেয়ারলেস, তো মোর মাই সেলফ। সো ওইটাই, মানে আই লাইক ইউর পার্সোনালিটি, ইউ আর লাইক ভেরি আপবিট। হ্যাঁ আমি আপবিট এন্ড সরি আই কলড ইউ বাবলি। বাবলি শুনলেই মনে হয় আপনি বলছেন বাংলায় বলতে, তো আমি বাংলার মধ্যে বলছি যে বাবলি। বাবলি চুলি বলি মেয়েগুলা না, বুঝছো, আমি দৌড়াদৌড়ি আচ্ছা, নাচানাচি করি না। আমার ওয়ার্ডে বাবলি মিন্স হলো ভেরি লাইক সো যেটা বলতে আমি এম অলওয়েজ ইন ওয়ান মুড। আমার মন যদি খারাপ হয় কোনো কারণে, যদি আমার ডিপ্রেস লাগে, আমি এটা নিয়ে থাকতে পারি না। আমি ইমিডিয়েটলি আমার ভালো লাগে মুড ভালো রাখতে। ও আচ্ছা, আমার আবার স্যাড হইলো না, আমি বলি যে আরো 2 দিন যদি স্যাড থাকি। হ্যাঁ এটা আবার অনেকের ওইটার সাথে বেশি ভালো লাগে। কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি যদি একটু স্যাড থাকি না, তাহলে আমার হিউমারটা গেটস বেটার। তাই আমি হ্যাপি থাকলে না আই ক্যান রাইট থিংস। আচ্ছা, আমি এখন মাঝে মাঝে এইটা বলো কি? সেলফ ডেপ্রিকেটিং, আমি ইচ্ছে করে নিজেকে স্যাড বানাই মাঝে মাঝে, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল দেই। তখন কি হয় বলো তো, মানে এটা কোন তখন মাই স্থান থেকে ব্রেন, এটা আসে? তখন আই ফিল লাইক আই এম নোবডি। লাইক আই সেড, যখন আমি হ্যাপি থাকি, when I'm achieving a lot of things, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, গতকালকে অ্যাওয়ার্ডের সময় আমার নাম যখন আসছে, কোনো নমিনির সময় কেউ হাততালি দেন, I saw that, তোমার বেলায় দিছে। আমার বেলায় যখন দিছে না, তখন আই ডিড নট এক্সপেক্ট ইট। আমার একটা রাশ হয়েছে, তখন আই ফেল লাইক আই এম সামবাডি। তো এটা ইগো কাজ করে, তখন আই ফিল লাইক আই এম সামবাডি, লাইক ইউ নো আনটাচেবল, অর ও পিপল লাভ মি। বাট তখন না আই কান্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট সামথিং ক্রিয়েটিভ, বিকজ সবাই কিন্তু নার্সিসিস্ট, মিডিয়া যারাই কাজ করে উই আর নার্সিসিস্ট। তো when I identify, okay, না এখন আই এম মেকিং থিংস অ্যাবাউট মাই সেলফ, তখন আই ক্যান বি ক্রিয়েটিভ। সো হোয়াট আই ডু, ইচ্ছা করে যখন ইদার ইচ্ছা করে স্যাড হই অর ন্যাচারালি স্যাড হইলে আমি ওটাকে আরো প্রলং হিসেবে রাখি, তখন মনে হয় যে আম নোবডি, আমি কি, আমি তো ইউনো, এটা কেন? তখন আমি আই ক্যান রাইট ভেরি ওয়েল। তো স্কুল কলেজে থাকতে তুমি কেমন ছিল? স্কুল কলেজে আমি ছোটবেলা আমি সেমই ছিলাম, মানে আমি খুবই কনফিডেন্ট কিড ছিলাম, মানে আই ইউজ টু বি রেবেল। এইটা একটু কমছে আমার মধ্যে। বাংলাদেশের মানুষ দেখে আমি রিয়েলাইজ করছি যে ওদের জন্য অ্যাকচুয়ালি ফাইট করাটা ইজ নট ওয়ার্থ ইট, ইজ হোয়াট আই ফিল লাইক ইট ইউজ টু বি ওয়ার্থ ইট। বাট আফটার সার্টেন কেসেস আমি যেখানে বুঝলাম যে ওদের জন্য আমি কেন মরবো,
I used to feel like I will fight for my country people. আমি স্কুলের যখন টিচাররা মারতো তখন আমি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে যেও আমি বিচার দিয়ে বলতাম যে অন্য কাউকে যদি মারতো অন্য কাউকে যদি মারতো আমি আমার I used to fight for other people. I used to stand up for people. And I still do that. But যাদের জন্য আমার ফিল হয় আগে যেরকম আমার সবার জন্যই ফিল হইতো, এখন আমি সিলেক্টিভ ফিল। তো I used to be a rebel kid. আমাকে সবাই পণ্ডিত বলতো, স্কুল থেকে পারলে তারাই দেয় আর লিটারেলি। তো I was that kid, like rebel activist kid. আর সবসময় কিছু হইলেই ধরেন আমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে চলে যেতাম স্কুল মানে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার জন্য। ইভেন তো আমি স্টুডিয়াস ছিলাম, আমি এ গ্রেড টাইপের স্টুডেন্ট, ভেরি গুড স্টুডেন্ট, মানে ওদিক দিয়ে হইলে মানে যাতে মাতাল তাহলে ঠিক। তো আই থিঙ্ক আমার ছোটবেলা থেকে আমার ফ্যামিলি বলেন আমার সারাউন্ডিং বলেন দে ট্রাই টু আমাকে বাংলাতে কি বলো এটাকে, they tried to shut me down, but ওইটা পারে নাই। তো অনেক পোলারাইজিং এনভায়রনমেন্ট হতো আমার সবার সাথে ঝগড়া লাগতো, সবার সাথে ইয়ে লাগতো, বিকজ আমি আমার নিজের মতো থাকতে চেতাম, বাট আমাকে মানুষ বলতো না ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট ইন এ সার্টেন ওয়ে, ইউ হ্যাভ টু বিহেভ ইন এ সার্টেন ওয়ে। তুমি একটা স্টুডেন্ট, তুমি টিচারের সাথে ঝগড়া করতে পারবে না, টিচার যতই ভুল হোক ভুল। একটা মেহমান বাজেভাবে একটা মন্তব্য করলো বা আমি ডিরেক্টলি মুখের উপর বলতাম আপনার কি লজ্জা করে না, আপনি আমার বাসায় এসে খাচ্ছেন আর আমার এই উল্টা, আমি এরকমই এখন পর্যন্ত আমি এরকম। এটা বুঝতে চাই, এই জন্যই বলছি আমার তো একটু ভয় লাগছে। না তো আমি না মানে মুখের উপর জিনিস বলতে পছন্দ করি, কারণ আমি ছোটবেলায় দেখেছি মাই প্যারেন্টস ইউজ টু লাই এভরি প্যারেন্টস কিন্তু লাই। এখন বলতে গেছে যে উই অল কাইন্ড অফ ডু, না উই অল ডু, বাট আমার প্যারেন্টস অনেক সিরিয়াস ম্যাটারে অনেক মিথ্যা কথা বলতো, যেটা হলো নিজেদের। আমি জাস্ট ইন ডেপথে না যাই, দে ইউজ টু লাই অ্যাবাউট আ লট অফ থিংস। তো আমার কাছে মনে হতো কি আমার আম্মু আমাকে মোরাল এথিক্স শিখাতো, কিন্তু আই উড নো যে শি ইজ লাইং, তো এটা কন্ট্রাডিক্ট করতো আমার। সেটা তুমি আমার ছেলের সামনে বললা, ঠিক আছে? আমার কি তো আপনার ছেলেকে কি আমি আসতে বলছি? এটা কিন্তু ওর লাইফের স্টোরি, এটা আমার লাইফের স্টোরি, তোমাকে বলে হাড্ডিটা ভেঙে ফেলবো। জাস্ট কিডিং। সো তো আমার কাছে তখন মনে হতো কি না, আই হ্যাভ টু সে থিংস হুইচ এভার কামস টু মাই মাইন্ড। আই ক্যান নট লাই টু মাই son, I can মানে আমার যদি ফিউচার সান হয়, I cannot lie to my friends, I cannot lie to my audience. তো আমি সবসময় যেটা ওইটাই বলে দিই, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে আমার আশেপাশে ছোটবেলার মানুষজন টিচার থেকে শুরু করে ফ্যামিলি রিলেটিভস ওরা মিথ্যা কথা বলে অনেক প্যাচ লাগাতো। I used to see that, and আমার কথা হলো যে আমি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিলাম যে মিথ্যা কথা বললেই হলো প্যাচ লাগে। যত একটা ওই যে অনন্ত যদি বলেন একটা মিথ্যা কথা বলে আরেকটা মিথ্যা কথা, সো আই হ্যাভ সিন ছোটবেলা থেকে যেটা ট্রেইল ক্রিয়েট হয়। তো আমার কথা হলো যে ভাই আমি অনেক বোকা সোকা একটা মানুষ, আমার ভিতরে কমপ্লিকেশনস ঢুকে না। আমি যেমন বিজনেস আমার বিও মাথার মধ্যে ঢুকে না, হোয়াট ইজ ক্রেডিট এন্ড হু ইজ ডেবিট আই ডোন্ট নো, আমার মধ্যে এরকম মনে হয়। সো আমার কথা হলো যে যত ট্রান্সপারেন্ট থাকা যায়, সো এটার জন্য হ্যাঁ, এন্ড এটার জন্যই তুমি মাশাআল্লাহ মনে হয় এত কনফিডেন্ট। হ্যাঁ, ইউ আর মানে প্রবাবলি আমি বলতে পারবো, কারণ আমি লাইফে অনেক কম মানুষের সাথে মিশছি। ইউ আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কনফিডেন্ট পার্সোনালিটিজ। নট অলওয়েজ, সামটাইমস। হ্যাঁ, বিকজ এটা আমি তোমার ভিডিওস দেখে কেন বুঝছি যে ফর ইউ টু বি এবল টু বি সামওয়ান এলস, এত সুন্দর মতো অন স্ক্রিন তুমি পার্পল চুল পরে তুমি আন্টি হয়ে যাচ্ছ, বাট তোমার মধ্যে কিন্তু একটু কোনো মানে তোমাকে ম্যাটার করতেছে না যে হ্যাঁ আমি কেন এখন চুল লম্বা একটা উইগ পরবো। তুমি ঝপাং করে পরে তুমি খুব সুন্দর করে ফেল, বিকজ ইউ নো হু ইউ আর। তুমি জানো যে আমার কিন্তু এটা ফাটাফাটি লাগছে জিনিসটা, যে ইউ নো, কারণ আমি দেখছি যে এত ফ্র্যাজাইল মানুষের ইগো, ম্যাসকুলিনিটি এত ফ্র্যাজাইল, মানে মেজর ইস্যুস আছে। হ্যাঁ, ধরো তোমার হঠাৎ করে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আছে অনেকে লুক ডাউন অন মি বিকজ দে গো লাইক ও তুমি উইগ পরো। আই এম লাইক আমি উইগ ছাড়াও যেরকম ভিউজ, আমি উইগ ছাড়াও বেটার ভিডিও বানাইতে পারি। হ্যাঁ, মানে আর তুমি তো কিছু করতেছ না, সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? না, ইওর উইগ অলসো টক্স সো মাচ। আমি উইগ ছাড়াও সেম কন্টেন্টটা বানাবো। তোমার ওইটা উইগ ছাড়ার কন্টেন্ট তো তোমার কিন্তু ইকুয়ালি, মানে উইগ ছাড়া তো তুমি অন্য ক্যারেক্টার যে হয়ে যাচ্ছো। আই ফিল লাইক এই উইগ ছাড়া কন্টেন্টস গুলো আমার আরো বেশি ফার পপুলার হয়, কাজ আমার যতগুলো মেইন পপুলার ভিডিও, যেমন বাড়িওয়ালা ভিডিও, ওয়েটারের ভিডিও, তারপরে রিসেন্টলি ওই যে আমি চিটাগাং গেলাম ওইটার ভিডিও, দোজ আর উইদাউট দ্য উইগস। আর আমি রিসেন্টলি কোন অনেক ভিডিওতে উইক পড়তেছি না, জাস্ট টু শো আ পয়েন্ট। কি জাস্ট তোমার না, আমি জাস্ট একজন ইন পার্টিকুলার, যেমন না, এন্ড আই প্রুভ দেম। সো দ্যাট পারসন সাইড যে তুমি উইক হইলে তো তোমার ভিউজ আসে, তো আমি ডিসাইড করছি ঠিক আছে ফাইন, আই এম নট গোনা ফাইট উইথ দ্যাট পারসন। আমি জাস্ট উইক ছাড়া আমার ভিডিও বানাই, এন্ড দে অল গট লাইক 3 মিলিয়ন 4 মিলিয়ন 6 মিলিয়ন ভিউজ। তো আমার কথা ওগুলো কোত্থেকে আসছে?
না না না, আমি তোমাকে ওদের হয়ে আমি বলি, আমি তো একটা পাক্কা অডিয়েন্স তোমার, তাই না? আমি তোমাকে Yeah. আজকে আমাদের ফার্স্ট দেখা, আমি তোমার ফ্রেন্ডও না যে আমি তোমার সাইড নিয়ে ফাইট করব। Yeah. সো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ প্রবলেম অনেকের। ভিগটা আমি এই জন্যই বললাম কারণ ইনফ্যাক্ট ভিগে ভিউ কমই আসার কথা, কারণ ভিগে কিন্তু আমার একটা লিমিটেড অডিয়েন্স আছে যারা Yeah, ভিগের exactly. ক্যারেক্টারটার জন্য দেখে। Because গুলশান ভাবি সবাই কারণ রিলেট করতে আমি পারবে না। নিজেই তোমার উইগ ছাড়া কন্টেন্ট গুলো কিন্তু আমি বেশি খুঁজি, কারণ উইগেরটা আমি কিন্তু ওইটা তো তোমাকে একটা জিনিস, একটা স্পেসিফিক জনরা, একটা ক্যারেক্টার Right. পোর্ট্রে, সো ওই ক্যারেক্টার নিয়ে যখন আমরা দেখতে ইচ্ছে করে তো তুমি আলাদা যে করতে পারছো, এন্ড ইউ ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ওয়্যারিং দ্য উইগ। Yeah, I don't. হ্যাঁ, তোমার লম্বা I still উইগের তো don't. চুলের কালারই পছন্দ হয়ে That's গেছে আমার। that's a version of me. ইনফ্যাক্ট আমার ছেলে আজকে পার্পল উইগ নিয়ে এসে তোমার সাথে পরে ছবি তুলতে চাইছিল, ঠিক আছে? Sure, এন্ড let's এটা do it. ফর হিম, এটা করতে চাওয়া এই বয়সে তোমার মানে জিনিসটা Yeah, yeah. কতটা তুমি দেখো যে তুমি তো এটা বুঝাই দিছো যে একটা ওয়েগ আমার কথা হলো কি, আই উড রাদার, আমার যেটা কথা হলো আমি দরকার একটা উইগ পরে অন্য মানুষ হব, বাট মানুষ ওই যে সোবার হয়ে অন্য মানুষ কানিং হয়ে ট্রাই করে না, আমি তো at least বাটপার হচ্ছি না অন্য অনেক লম্বা চুলের মানুষের যে মতো। উইগটা যেটাতে Yeah, হাফ yeah. ombre পার্পল, ওই কালারটা আমার পছন্দ হয়েছে চুলে, Exactly. বুঝছো? তোমার Thank you. উইগ এটা পরে কিন্তু 2011 থেকে কিন্তু আমি একটা ক্যারেক্টার প্লে ছিল রেকিনা। আচ্ছা তাই? তো হ্যাঁ, সো অনেকে জানে না আমি 2011 থেকে কন্টেন্ট বানাই। অনেকে জানে অ্যাকচুয়ালি ভাই ব্রাদার্স ওয়াজ ফেয়ারলি পপুলার, তখন আমি সালমা ওদের মুক্তাদি, খালি একটা দুইটা ভিডিও দেখছি। হ্যাঁ, তো সালমা মুক্তাদি আর ভাই ব্রাদার্সই ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন আর কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স ছিল না। এই যে এখন তো খুবই অহরহ প্রত্যেকটা গলিতে হলো টিকটকার্স এন্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স। সো আগে খালি ভাই ব্রাদার্স এন্ড সালমা মুক্তাদিরই ছিল। তো ওই ভিডিও আন্ডারে হলো আমি নর্মালি প্লে করতাম, এন্ড সামটাইম ভেরি রেয়ারলি এভরি উইকে একবার একটা ভিডিওতে আমি আই ইউজ টু প্লে রেকিনা। ওকে, তো ওই রেকিনা ক্যারেক্টারটা হলো বেসিকলি পরে মাঝখানে 3 বছর আমি লাইমলাইট থেকে সরে আসছি। আই ওয়াজ ডিপ্রেসড, অ্যান্ড আমি তখন আমার এই যে আইবিতে আমার পড়ালেখা শেষ করতেছিলাম, and তখন সাইমালটেনিয়াসলি আমি অনেক কান্ট্রিতে ঘুরতাম। তো এটার জন্য আমি ডিসাইড করছি আমি পাবলিক ফিগার এইসব কিছু হব না, বিকজ আই লাভ মাই প্রাইভেট লাইফ, ওকে। আই হ্যাভ ইনাফ ফ্রেন্ড, ওদের সাথে গেলে না আমার আর এইসব কিছু করা লাগে না। বাট পরে অ্যাক্সিডেন্টলি পরে আই গট ব্যাক ইন টু দিস অ্যাগেন আফটার কোভিড। আফটার অ লং ব্রেক, কিন্তু Long কারণ break. 2011 কিন্তু লাইক 16-15 বছর আগে। হ্যাঁ, 15 বছর আগে। হ্যাঁ, 15 বছর Yeah, আগে। yeah. বাট ইন বিটুইন যে তুমি এগুলোর মধ্যে ছিল না, এটা তো প্যাশন। 2016 15 থেকে 17 পর্যন্ত ছিলাম না। মিস করতে তখন? না, করতে না তখন পড়াশোনা, আমি job? পারলে তো এখনই ছেড়ে দেই। কেন? আমার মনে হয় কি যে মানে ওই যে বললাম না যে আমি না এইরকম লাইমলাইট ফেম এগুলো এনজয় করতে পারি না। কি হয়? জাস্ট মি, কিছুই হয় না আমার কাছে। মনে হয় যে অনেক কিছুই হয় না আসলে। আমার জাস্ট মনে হয় যে না, আমি কেউ আমাকে চিনে না, আমি কোথাও একটা যাবো, কেউ আমাকে চিনে না, আরামসে খাবো, পা উঠে রেস্টুরেন্টে গেছি, পা উঠে খাবো, সো হোয়াট, নো ওয়ান এটা ইজ। অচেনারাও রেস্টুরেন্টে পা উঠে খেতে পারে। আমি করব তুমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে এটা করতে আমি পারো। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে সেদিনকেই এখন তো আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সবার গাড়ি আছে, আমার টাকা থেকে তো আমি গাড়ি কিনতেছি না, বিকজ ইটস আ লায়াবিলিটি, লেটস বি অনেস্ট। তো আমার কথা হলো যে আমি এই দেশে টাকা খরচ করবো না, আমি টাকা পয়সা গজাচ্ছি। আমার যখন ফ্যামিলি, when I'll get married, আমি engaged right now, যখন I'll get married I'll move my family abroad. Congratulations, এখনই Thank জানলাম। you. 1 বছর হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। সো আমার কথা হলো যে আমি গাড়ি কিনতেছি না। তো সেদিন আমার মনে আছে যে আমি গুলশানে একবার হয়েছে আর উত্তরাতে আমি যখন হাঁটতেছি, মানে রিক্সাতে যাচ্ছিলাম, একজন বলকে কি ব্রো তোমার কি গাড়ি নাই, রাকিন আফসার রিক্সাতে চলে, তো এইসব কমেন্ট শুনতেছি। তো আমার খারাপ লাগে নাই, তো আমার কাছে খুব আয়রনি লাগছে যে এখন যদি ইফ আই ওয়াজ আ নোবডি, আমি আমার রিক্সাতে খুব ভালো লাগে। আর ফুট ওভার ব্রিজ ক্রস করতে আমার খুব ভালো লাগে, বিকজ দিস ইজ দ্য অনলি প্ল্যাটফর্ম যেখানে ঢাকার মধ্যে তো কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই যেখানে আপনি উঁচা বিল্ডিং এ উঠবেন। তো ওখানে যখন উঠি না, তখন পুরো রাস্তার নিচে দেখতে পারি, সবাই দেখতেছে, একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখতে পারি, আমার খুব ভালো লাগে এইগুলা। তো এগুলো এখন করতে পারি না, করলেই আবার মাঝে মাঝে করতে হয় বাধ্যতামূলক। করার পরে আমাকে একটা না একটা মেসেজ দেখবে যে ভাই আপনাকে তো আমি ফুট ওভার ব্রিজে দেখছিলাম, আপনি ব্রিজে কি করেন, আপনার গাড়ি নেই? না, আমার গাড়ি নাই, আমি গরিব। Who cares? আচ্ছা, তোমার কয় ভাই বোন? আমি সবার বড়, আমার আরো 2টা বোন আছে। ও তাই? হ্যাঁ, একটা হলো 25 years old, 26 হইলো এই 6 তারিখে, আর একটা 13 years old। 13 তো আমার দাইদুর থেকে মাত্র 2 বছরের বড়। কোথায় পড়ো? ওই 11 হলো, স্কুলে তো পড়ে, রাইট? স্কুল। হ্যাঁ, ও ডিপিএস এ পড়ে, ওই এখন গ্লেনরিচ। হ্যাঁ, গ্লেনরিচ। গ্লেনরিচ আগে এল। তোমার আর যে আরেকজন 26। একজন 26, ও আইবি থেকে গ্রাজুয়েট করছে লাস্ট ইয়ার আগে ইয়ার। ওকে, ওরা ঢাকায় থাকবে? ও না, I don't know. You guys are close? we are close, but we are very individualistic. আমরা একজন প্ল্যান বলি না।
তাই হ্যাঁ আমার না, আম্মু ঠিকই এরকম, আছে। আমার মনে হয় ছোটবেলা যে থেকে আমার আম্মু এরকম। হ্যাঁ মানে আমাদের কালে যেভাবে বলা যায় যে ভাই বোন সিবলিংদের মধ্যে কোনো বাউন্ডারি কিছু ছিল না, মানে তাতেই হয় কি মাঝে মাঝে ঝগড়া টগড়া লেগে যায়, না আমাদের ঝগড়া লাগে, লাগে না? লাগবে না, আমাদের সব ঝগড়া সিবলিংস এর মধ্যে, বাট লাগতো এখন না। লাগে না, এখন বড় হয়ে হ্যাঁ গেছি তো। না, ছোটবেলার ঝগড়া একটা মনে হয় যে এটা ঠিক আছে যে প্ল্যান হ্যাঁ। বলো না ইউ নো ইউ ক্যান ও না আমাদের সিবলিংস এর মধ্যে এরকম না। সো আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, আমার আম্মু যদি বলে সয় সম্পত্তি কি, আমার বোন বলবে সব আমার নামে দিয়ে দাও, আমি আমাদের বলবো আবার এরকম যেন আমরা আমাদের এরকম। এগুলো নিয়ে কোনো ইস্যু হয় না। হ্যাঁ। আমাদের হয় হচ্ছে কি ধরো আমার বোন একটা কিছু করলাম, আমি বললাম এটা তুমি কেন করলাম, মানে আমরা মনে করি কি ওর লাইফের ও, ওইটা ডিসিশন আমি egoটা, নিতে পারবো, হ্যাঁ। আমার লাইফের ডিসিশন ও নিতে, আমরা মনে করতাম আমার ওইটা নিয়ে ঝগড়া লাগবে হয় যে হ্যাঁ মানে ওই হ্যাঁ মানে সম্পত্তি নিয়ে একটা ঝগড়া টাইম লাগবে পর্যন্ত না। মনে হতো কি যে ওর লাইফ আমার লাইফ এটা, মানে কোনটা ওর লাইফ কোনটা আমার লাইফ আমরা বুঝতাম না। বাট আই থিঙ্ক আমাদের জেনারেশনে যে মিডল ক্লাস আপার মিডল ক্লাস যারা শিক্ষিত, তাদের মনে হয় না সয় সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াটা না লাগা আমার এইগুলো কোনো ইস্যুই না, ইস্যুই মানে না আমাদের হ্যাঁ জন্য। আমাদের বুঝছো? তুই নে, তুই হ্যাঁ, নিবি হ্যাঁ, দুইটা কাঠা জমি বেশি নিবি, তুই নিয়ে নে। কিন্তু আমি কি করতেছি মা বাবাকে বলিস না, ইটস লাইক মোর লাইক দ্যাট, Oh, yeah, 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 ইটস মোর লাইক যে definitely. তুই সব নে কিন্তু আমার ফোনে চার্জার দিব না, Yeah, yeah. আর মা বাবাকে বলা দরকার না আমি কি করতেছি। আমি তো রিসেন্ট আমার আম্মুকে বলছি, আমি তোমার কোনো সয় সম্পত্তি, আমার আম্মুর সাথে ঝগড়া লাগছে তো আমি আম্মুর সাথে প্রায় মানে উই আর ক্লোজ, বাট আমি একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করি, বিকজ আম্মু একটু বয়স বাড়তেছে and মারা যখন বয়স বাড়ে তখন দে ক্যান বি আ বিট ডিফিকাল্ট। এখন তোমার আম্মু অনেক ইয়াং আছে, বাট আমার ওর কাছে আম্মু আমি বুড়া। সো আমার আম্মুকে আমি বলছি যে তোমার সয় সম্পত্তির এক পানো আমাকে দিবা না, আমি নিতে চাই না। তো শি ইজ লাইক যে না 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 এটা কেমন কথা। আমি বলছি যে তুমি তুমি মনে করতেছো আম জোকিং, আম নট জোকিং, তুমি আমার বোনদেরকে দাও, আমি নিব Oh, how না। sweet. But তুমি আন্টির সাথে এমনি ক্লোজ Yeah, না? আর Yeah. বাবা yeah, close. ক্লোজ না? Yeah. হ্যাঁ মা বাবাদের সাথে ক্লোজটা মনে হয় আমার বয়সের সাথে সাথে বাড়ে। ছোটবেলায় মানে ক্লোজ বলতে কি, অনেস্টলি স্পিকিং এখন তাদের একটা বয়স বেড়ে গেছে, আমরা একটা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি, ওই আগের মতো তো হবে না। এখন হলো যে কি ধরেন সপ্তাহে আমি তো একসাথে থাকি না, আই লিভ সেপারেটলি, সো উইকে একবার দুইবার কথা হয়, কেমন আছে কি আসো খাইছো নাকি, এই পর্যন্তই। না ক্লোজ মানে আর যদি কোনো- কমফর্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আর যদি কোনো বিপদ আপদে পড়ি তখন যাবো। আর আমরা ছোটবেলা থেকে আমার আম্মু ওই যে খুবই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ফ্যামিলি, যে তোমার বয়স 16 হওয়ার পরের থেকে ইউ মেক ইউর ওন ডিসিশন, ওয়াও এটা তো এরকম। ভালো তো এটা। বাট 18 বছর হওয়ার পরে ইউ ক্যান ডু, মানে আমাদের একটা ছিল 18 না সরি 21 বছর হওয়ার পর ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার, বাট 16 বছর পর্যন্ত ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ওন ডিসিশন, যে তুমি কোন স্কুলে পড়বা, কোন ইউনিভার্সিটিতে যাবা, তোমার সাবজেক্ট কি এটা আমরা কেউ বলে দিব না। 16 পর্যন্ত 16 বছর পর্যন্ত তো এর আগে দে উইল মেক ডিসিশনস, বাট এর পরে দে আর লাইক 16 থেকে রাইট, কারণ 13-14 তো তোমার মা বাবা ডিসিশন নিতে হবে, হ্যাঁ right? নিতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওটাও কিন্তু মা ডিসিশন বাবা বলতে কিন্তু পড়ালেখা নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ালেখা। আই এম নট সেইং আদার থিং যে তুমি ইচ্ছা মতো সুগারি জিনিস খাও, ওরকম না। পড়ালেখা এন্ড ইউ নো সার্টেন ঠিক থিংস। আছে ওর মা বাবাও সেম। ধরো তোমার আম্মু এখন তোমাকে বলতে পারে যে এইটা পড়লে তোমার জন্য বেটার হবে, ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু হার, বাট আফটার ইউ বিকাম 16 তখন তুমি কি পড়তে চাও, হ্যাঁ। ক্যারিয়ার গোলস কি, এটা তুমি ডিসাইড করবা। আর আমি বলছি ওর এজ 27 পর্যন্ত ওর ফোনের পাসকোড আমি জানবো, তুমি এগ্রি করো যে 27 রাইট এজ? আমি একদমই এগ্রি করি, 27 পর্যন্ত থাকবে পাসকোড, একদম এগ্রি। 27 কেন 30 27 30 পর্যন্ত ওর রুম লকের অ্যাক্সেস থাকতে হবে। হ্যাঁ দ্যাটস ভেরি হেলদি। Yeah. তোমার ভালো হয়েছে, ও তোমাকে আইডলাইজ করে তো তোমাকে আমি বুঝাই দিচ্ছি, তুমি Damn তুমি it. ওর সবচেয়ে পছন্দের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার। তারপরে তোমার এই যে মাহিমের ইয়ে দেখে তোমার, আর আরেকটা ছেলে আছে ও খুব মজার ভিডিও আই করে লাভ আজকাল। মাহিম, হ্যাঁ। অনেক সুইট একটা ছেলে, তাই ও না? অনেক আগে থেকে বিফোর হি স্টার্টেড ও আমাকে বলতো, আমি বিশ্বাস করি না, আমাকে কেউ কিছু বললে আমি বিশ্বাস করি না, আমার তো মনে হয় যে তুমি এমনি বলতেছো। না, ও ভালোই করে। তোমার আরেকটা নতুন কন্টেন্ট চিনো মধ্যে আসফাত সাফাত চিনো? আজওয়াত সিফাত, সাফাত হ্যাঁ মানে এখন তো আমি ইনফ্লুয়েন্সার ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে হ্যাঁ, আছি, হ্যাঁ, সো ও তো- সবাইকে চিনতে ও- হবে। ওর- ওর খুব মজার আমি দেখলাম যে ও খুব র্যান্ডম ফানি বাচ্চা, আচ্ছা, ও খুব ফলো করে ওকে, আমার জন্য হিজ অনেক Yeah, ইয়াং। he's good, he's good. বুঝছো? তুমি একটা মজার কথা বলি কি আছে, তুমি মনে আছে ডন সামদানি ভাইয়ের একটা ইন্টারভিউতে গেছিলা, ওকে আমি ডনই ডাকি, অনেক আগের ইন্টারভিউ, তো তুমি এটা লাইভ ইন্টারভিউ ছিল, আচ্ছা তখন হ্যাঁ, তুমি আমাকে অতটা চিনোই না, আমাদের দেখাও হয় নাই। আচ্ছা। আর ডনকে আমি খুব ভালো মতন চিনতাম, বাট আমি তখন তোমার কন্টেন্ট দেখতাম, আমার তোমার খুব ভালো লাগতো। So ও আগে তখন ভালো লাগতো। এখন বেটার ভালো আরো বেশি, তখন তো তুমি অনেক আগে Okay. কোভিড এরও আগে, হ্যাঁ, বাট ও, আচ্ছা, তখন আচ্ছা। তোমার প্রথমে ভিডিও আমার অনেক ভালো লাগতো। কোভিড এর আগে কিন্তু আমি দেখোর সাথে ভিডিও বানাতাম। দেখো পরপর এটা 2021-22 হবে, কোভিড এর পরপর তোমার মনে আছে লাইভ ও শোটা তখন মিস্টার কখন করছো, রাইট? হ্যাঁ, সো তখন আমি লাইভ দেখি, আমি তখন ডনকে বললাম যে এটা লাইভ পড়ছিল, যে ওকে বলো যে ওর কন্টেন্ট আমার খুব ভালো লাগে এটা সেটা, হ্যাঁ। সো তখন ডন ভাবছে তুমি আমাকে চিনো, তো ডন বলছে কি এশা রুজদি ফ্রম পাউডার রুম, আমার স্যালনের নাম পাউডার রুম ওনার, বলছে যে তোমার কন্টেন্ট দেখে খুব ভালো লাগে এটা সেটা, হ্যাঁ আই এম শিওর ইউ নো হার, ইউ ডিডন্ট নো মি, রিপ্লাই?
ওইটা বলুন ইউ ভেরি স্মার্ট, তখন তুমি বলছো ইয়া আই নো হার, শি ইজ অ্যামেজিং। আমি তখন হেসে দিয়েছি, আমি দেখতে যাচ্ছি শিওর তুমি তো ওকে চিনোই না, বুঝছো? এবারে খুব স্পন্টেনিয়াস ভাবে তুমি আমাকে রেসপেক্ট শো করছো, সো মেবি ওইটাই ম্যানিফেস্ট করে আজকে আমরা এখানে। আচ্ছা, লেটস মুভ অন। হ্যাঁ, আমাদের এত কথা হয়, ওয়াও গুড। হ্যাঁ, ভালো তো। এটা হচ্ছে, এটাই তো মানে as long as you like talking। এখন নিজে পডকাস্ট শোতে আপনি যদি বলেন গেস্ট এত কথা বলতেছে, ফার্স্ট একটা গেস্ট যে আমার সাথে কথা বলতেছে, আমি কথা বলতেছি, ইউজুয়ালি মানে দুই একজন ছাড়া পুরো ইন্টারভিউ প্যাটার্নে হয়। আমি বিকজ আমিও তো পডকাস্টার। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস So করি we know the drill. We know the drill. We know the drill. এক্স্যাক্টলি, মানে তুমি Yeah. একদম ইয়েতে, বাট ইউজুয়ালি আমি কোয়েশ্চেন করতে থাকি, ওদের নেক্সট কোয়েশ্চেন কি করব, ওরা একটা ব্রেক নেয়, Yeah. মানে তখন আমার কেমন, I think you might become my favorite podcaster apart from myself, of course. ও প্লিজ, আই উইল বি অনার্ড। ভালো Already কিছু না, but I really feel because আমাদের এই মার্কেটে কেউ নাই ভালো। আমার আই লাভ টু কানেক্ট উইথ পিপল, আর আমার same. স্টোরি টেলিং ইজ মাই থিং, বুঝছো? ছোটবেলা থেকে আমি একটা ছোট ফালতু ঘটনা মানুষকে, এটা তুমি বুঝবা বিকজ তুমি তো কমেডি ইয়ে করো, যে আছে না, এটা তোমারও আছে, হ্যাঁ, যে মানে আমি কমেডি থ্রুতে এক্সপ্রেস করতে হ্যাঁ পারবো, বাট এক্স্যাক্টলি, মানে নিজে বলতে পারবো না। একটা স্যাড স্টোরিও ধরো ফ্যামিলিতে ঘটনা ঘটছে একদিন, ওই দিন সবাই স্যাড, 2 দিন পর ওই জিনিসটাই আমি এমন ভাবে সবাইকে মিমিক করে বলবো যে কেউ বিশ্বাস করবে না, যদি একটা স্যাড স্টোরি ছিল, ও, মানে আচ্ছা, I do that, I do that. উই টেল সামথিং, তখন মনে হয় যে ওই দিন খুব Right. মজা হয়েছে, মানে আমি Yeah. আজব আজব জিনিস নিয়েও হাসি জিনিস করতে পারি, এবার অনেকে রাগ করে। Yeah, no, but that's good. That it's actually a strength. It's a good skill to have. Because আমিও মানুষদেরকে বলি যে অনেক মানুষ না ওই যে কমেডি জিনিসটা বা হিউমার জিনিসটাকে আছে না, যে ওরকম রেসপেক্ট দেখাইতে জানে না বা পারে না, তারা মনে করে এটা তো খুব কমন। তো এই যে পাইলাম পাইছি, না পেলে নাই, ইটস লাইক ওয়াটার। আপনার যখন বাসায় পানি থাকে, ইউ ফরগেট টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার, তো দেন ইউ স্টার্ট অ্যাপ্রিসিয়েটিং কোক, বাহিরের জিনিসপাতি। সো কমেডি ইজ লাইক ওয়াটার। আই ফিল লাইক ইউ নিড কমেডি। আপনি যাই করেন না কেন, প্রত্যেকটা মুভি দেখবেন, মার্ভেল মুভি বলেন, বাংলাদেশি মুভি বলেন, মানুষদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য একটু কমেডি, কিছু ডায়লগ থাকে, একটু পাঁচ লাইন থাকে, এটা মানুষ বুঝে না। এটা একটা খুবই কিন্তু ইন্টারেস্টিং ফর্ম অফ ইমোশন। এটাতে তুমি দেখবা যে সারাদিন রিল দেখো, যে রিলে একটা কিছু দেখে তোমার হাসি চলে আসবে, কতটুকু কিন্তু বেশি দেখবো, প্লাস মুডও চেঞ্জ হয়ে যায়। আর আমি নিজে মনে করি যে মানুষকে হাসাতে পারা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট। তুমি চেতাই দিতে পারবা, থেরাপিউটিক ফর ইয়োরসেলফ, তাই না? ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে অন্য মানুষ হাসুক আর না হাসুক। আমি যেটাকে ফর্ম করে এভাবে নিজে হাসতে পারতেছি, আমি তো নিজে, আমি একা একা এনজয় করলাম। দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ ওভারকাম দ্যাট ট্রমাটিক এক্সপেরিয়েন্স। না আমি এখন এক্সাম্পল উইথ এইজ আমি আরো অনেক ভালো মুডে থাকতে পারি। এন্ড থিংস রাইট, এক্স্যাক্টলি। বললাম যে, আর তুমি বলো তুমি চেতাইতে পারবা মানুষকে খুব ইজিলি। ও ইয়েস, একদম ইজিলি। মানে মাঝে মাঝে আমি চেতেও যাই অনেকে, আর কেউ কিছু করেও না, আমার রাগ উঠতেছে মানুষটার উপর, বুঝছো? এটা আপনি কি চেতন মানুষ দেখে নাকি আপনি অনেক পোয়েজড? অনেক, তোমার আম্মু কেমন, এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে, তোমার আম্মু কিরকম? হ্যাঁ, আমি চেতি, আমি নিজেও চেতি, মানুষকেও চেতি। মানুষকে চেতাইতে আমার আবার একটু ভয়ও লাগে, বুঝছো? আমি কেওস, কেউ রাগ হবে, কনফ্রন্ট করা। ইউ হেট কনফ্রন্টেশন? ও মা গো, আই হেট ইট। মানে তারপরে ধরো রাগ মানে কি, ও রাগ হবে, ও Can I say something? I hate people who doesn't like confrontation. না, আমি হজম করে ফেলবো সবকিছু, বাট আমি পরে আই মুভ অন। আজকে যদি আপনার সাথে আমার কিছু হয়, আমি যদি তুমি যা বলবো আমি তাতেই রাজি। আমি বলবো তুমি যেটা বলবো সেটাতে এগ্রি করবো, আর আমি বিলিভ করবো এটাই রাইট। হ্যাঁ, আমি যে না ভাই ঠিক আছে, কোনো আই অলওয়েজ মেক শিওর যে সাথের মানুষগুলো ঠান্ডা থাকুক। এটা আমার যদি বিষ খেয়ে ফেলা লাগে আমি খাবো, বাট আমার চিল্লা চিল্লি, আমি এটা আমার হয়ে গেছে, বুঝছো না? যারা মানে হয় না যে আমার অন্য কেউ রাগ হলে ওকে ঠান্ডা করে আমি রাগ হই, আরেকজনের খারাপ লাগার থেকে আমার লাগুক, তাড়াতাড়ি এটা শেষ হয়ে যায়। মানে আমার খুব ভয় লাগে এইসব সিচুয়েশন। বা আমার সামনে যদি অন্য কেউ অন্য কাউকে চিল্লায় বকা দেয়, আমার কেমন জানি লাগে। আমি শুধু ওর সাথে রাগ হইতে পারি কারণ ওর ভালোর জন্য। হ্যাঁ, ওর সাথে রাগ হয়, ওর ভালো। তারপরেও কিন্তু ও বড় হলে এটা বুঝবে যে আমি ওয়ে কামার দেন অন্য আদার মা বাবা। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে চেতাইতে পারবা। ওকে, এখন আমি বুঝতে পারতেছি যে প্যারেন্টস কি। হ্যাঁ, আমি ওয়েট করি বুঝবে। মানে হ্যাঁ, ডোন্ট বিকাম লাইক আস। আমাদের কাছে তো এখন মনে হয় যে এটা না সবাই বলে, অ্যাকচুয়ালি এটা আমাকেও মানুষজন বলতো তুমি একদিন বুঝবা, আর আমি বলতাম হ্যাঁ দেখা যাবে না, এন্ড অ্যাকচুয়ালি দেখতেছি ইটস নট। আমরা মিলেনিয়াল প্যারেন্টস অনেক বেটার দেন বুমার মা বাবা। হ্যাঁ, you're lucky. You're lucky you're getting us as your parent or uncle. You're very lucky. ও বুঝি না এটা। শুনো, আমার যেটা আমাদের মা বাবারা তোমরা ওয়াইফাই পাইতেছো, আমাদের সময় কি হয়েছে জানো? টিভির উপর একটা বড় একটা অ্যান্টেনা ঢুকাই দিয়ে, মানে ঢুকানো না, মানে উপরে উঠে করে দিয়েছে, বসে বিটিভি দেখতো। তারপরে ছাদে গিয়ে ইন্ডিয়ান চ্যানেল আনার জন্য ছাদে গিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। আল্লাহ, হ্যাঁ, আমাকে তো আমার বাবা মা তো, আমার মা ভালোই মিলেনিয়াল তাইলে। হ্যাঁ, আমার আম্মু আমাকে বলছিল যে ক্লাস 10-এ ওঠার পরে তুমি ইন্টারনেট মোবাইল পাবা, এন্ড হলো তুমি ডিশের লাইন অ্যাক্সেস পাবা। আচ্ছা, বাট শি লাইড। আমার ও লেভেলসে পরে সে আমাকে ইন্টারনেট দিছে, এন্ড হলো মানে ফোন দিছে, আমার বাবা ফোন দিছে, সেটা আম্মু বলছে যে না দেওয়া যাবে না।
না এইসব ব্যাপার আমি লাইক করি না। ওরা আমার আবার খুব ক্লিয়ার, মানে আমি যেটা বলি ওকে দেরিতে হোক। ইজ এন আইপ্যাড কিড। হ্যাঁ, ওর আবার আইপ্যাড কিড হলেও আমি আইপ্যাড নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না, বিকজ আই নিউ যে একটা টাইম পর্যন্ত আমি ওকে এটা দিতেই হবে। আমি আই ট্রাই টু স্ট্রাইক। কি ছোটবেলা থেকে কি আইপ্যাড দেখে দেখে বড় হয়েছে? হ্যাঁ, দেখে দেখে বড় হয়েছে, বাট ওর আবার ওই বাচ্চাগুলা না যে আইপ্যাড ছাড়া থাকতে পারে না। ও আবার ওই বাচ্চা না যে আইপ্যাডের বাইরে ওয়ার্ল্ড নাই, বুঝছো? ও আবার কি আইপ্যাড ওকে এনিডে তুমি অপশন দাও যে তুমি বাইরে গিয়ে খেলবা এখন নাকি আইপ্যাড দেখবে, ও বাইরেই খেলা। মানে আমি মেক শিওর করছি যে ও যদি বাইরের খেলার বাইরের ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স করে, অনেক বাইরে খেলে, ও আইপ্যাড ছাড়া ঘোরাঘুরি করে, তারপর ওর অ্যানিমালের প্রতি অনেক উল্টা আমার ছোট বোনের সাথে। তো সে লাইক না বাইরে ঘুরবে না, আইপ্যাড দিয়ে থাকো। পরে আমি মানে কিছু কিছু প্যাটার্নস গুলার জন্য আমার আম্মুর সাথে একটু ঝগড়া লাগতো। বাট ইটস গুড যে তুমি, কারণ আমাকে অনেক আমার কথা যে ওয়াই অনেক মারা আমাকে জাজ করতো থিঙ্কিং যে আমি মনে করতাম আমাকে খালি আইপ্যাড দিয়ে রাখি, বাট আই নেভার কেয়ারড, বিকজ আমি না জানতাম বা কারণ একেবারে আইপ্যাড না দেওয়াটা আমার কাছে কেন। একটা ব্যালেন্স থাকা উচিত। ওর ব্যালেন্সটা কিন্তু সুন্দর। ও তোমার হি মাইট বিকাম এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, নেভার নো। হ্যাঁ, না ও ওইটাই বললাম যে ও যেটাই হতে আইপ্যাডের ব্যালেন্সটা ওর আমার আমার ছেলে তো অনেক টাকা কামায়, আপনার ছেলে কত টাকা কামায়? অফকোর্স আমি তো এগুলোই করবো। আমি তো সবাই ইউ আর দ্যাট টাইপ, আমি আই নো। ওর ছেলে দেখে মাশাআল্লাহ মনে বলবো আমারটাই বেস্ট। আচ্ছা, এখন বাচ্চা নিজে তো এত কথাই হচ্ছে, ডু ইউ এভার ইমাজিন বিং আ ফাদার? Oh yes, you do? Wow. Oh yes. Okay. boy dad or mom, sorry, girl dad or boy dad? Either. You just want a child? I One just or want more? a child. One or more? I think one, because আমার আম্মুকে দেখছি যখন আমার আম্মু আমাকে এখনো বলে যে রাকিন, ইউ আর স্টিল মাই ফেভারিট চাইল্ড। ও, আমিও আমার ফেভারিট। হ্যাঁ, আপনি আপনার ফেভারিট? মার। ও আচ্ছা, আমারও। ওকে, সো সেকেন্ড চাইল্ড, থার্ড চাইল্ড হলো কি দেয়ার ইউ স্টিল লাভ দেম, বাট ইটস নট লাইক দ্য ফার্স্ট চাইল্ড। এটা আমার ফ্রেন্ডসরা যারা আছে তাদের মাল্টিপল বাচ্চা আছে, তারা কিন্তু সবাই সেম জিনিসটা বলে। হ্যাঁ, সবাই, বিকজ ফার্স্ট চাইল্ডে আপনার কি আপনি যদি সেকেন্ড চাইল্ড হয় না, আপনি ওর রিপ্লেস করতে পারবেন না। she will be a separate person or he will be a separate person, but the first child যে এক্সপেরিয়েন্সটা ওটা কিন্তু আপনি রেপ্লিকেট করতে পারতেছেন না, বিকজ ওটা একবার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এভরিথিংস ফার্স্ট। আমি মানে the first time of you becoming a mother, the feeling, এটা কিন্তু সেকেন্ড টাইম আসবে না। So everything put together, your first child is going to be the special one. So I feel like আমি ফার্স্ট চাইল্ডে লাগবো, আমি সেকেন্ড, থার্ড, বিকজ আমার বোনরা সবসময় মনে করতো যে আমি সবচেয়ে বেশি আদরের। ওরা মনে করতো জাস্ট বিকজ আমার গায়ে, বিকজ আমি সবচেয়ে ইয়ে করতাম, বাট না, দ্যাটস দ্য অপোজিট। আমার আম্মু কিন্তু আমার বোনদেরকে বেশি প্রায়োরিটাইজ করতো আমার থেকে। মেয়ে তো আর আই ফিল লাইক আমার একটা হলেই যথেষ্ট, আমি যেন ওই কে কার বেশি কম্প্যারিজনের মধ্যে না যাই। আমিও মনে মনে মানে মনে করি আল্লাহ যে কটা দেয়, বাট আমিও একটা ওয়ান্টেড। সো বিকজ আমার মনে হয় যে সব লাভ, সব অ্যাটেনশন একজনই পাক। আর আমি আমাকে অনেক, বাট এটা কিন্তু আবার স্পয়েলড হয়ে যায়, ভেরি ডিপেন্ড করে না। শোনো, আমার যেটা ভাই সবচেয়ে ছোট, আমাদের দুই বোনের পরে ওই সবচেয়ে স্পয়েল, কারণ সবাই মিলে ওকে স্পয়েল করছে, বুঝছো? আমার এটা হাউ ইউ ট্রিট দ্য কিড। আই ফিল লাইক আমার ছোট বোনকে আমি একটু স্পয়েল করে ফেলছি। হাউ ইউ ট্রিট, ওসনি লেবু চাইছে, তো আমার আম্মু বলছে না, কাজ ওর। So my stepfather, she's my half sister. তো আমার stepfather করে কি every month ওর জন্য মানে কেস ভর্তি খেলনা মেলনা চা লাগে। এবং এত বাচ্চা, ওর জন্য আইপড, এই আইপ্যাড, ল্যাপটপ সবকিছু দেয়। তো শি ইজ ওভারলি স্পয়েলড, বাট শি নোজ শি নিডস টু বি গ্রাউন্ডেড, বিকজ আমি, আমার বোন, আমার মা ইজ ভেরি গ্রাউন্ডেড, নট মাই stepfather. হি ইজ লাইক টাকা থাকলে উড়াও। তো ও লাবু চাইছে, তো সবাই মানা করছে। তো আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা দেখ না। তো she herself said যে না ভাইয়া, তোমার টাকা খরচ করতে হবে না, I can manage my expectations. I was like, whoa. Wow. মানে Gen Alphas, they're like so emotionally. আমি হলে বলতে কি, তুমি রক্ত দিয়ে হইলেও আমাকে লাববো কিনে দাও। আমি হলে এটা, ওরা কিন্তু একটু ম্যাচিওর, কারণ অনেক ম্যাচিওর, একটু না অনেক ম্যাচিওর, মানে 11 year old হিসেবে আপনি মাশাআল্লাহ। যদি আপনার সাথে কম্পেয়ার করেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে ওদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে অনেক আর্লি ডেভেলপ করে আমাদের থেকে। কাজ ওরা এক হলো জেনারেশন ওয়াইজ, আমরাও এডুকেটেড হচ্ছি, আমরাও জানি যে হাউ টু বিকাম বেটার প্যারেন্টস। আমরা ওইসব মিস্টেকস গুলো করতেছি না যেগুলো আমাদের প্যারেন্টসরা করছে। সো দে আর ডেভেলপিং উইথ দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। আবার ওদের বাচ্চা হবে আবার নেক্সট লেভেল, আসলে পরে এলিয়েন পয়দা। আসলে আমার মনে হয় একটা সময় মানুষ কমে যাবে, ওরা অপ্ট নাও করতে পারে ফর কিড, আমি জানি না। আই মিন দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি করবে না, ওরা বাচ্চা হবে, বিকজ আমাদের একা থাকবে। আমি মনে খুব অনেক ডিফারেন্ট হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড, আর হচ্ছে দিন দিন। আই মিন ইটস देयर লাইফ। এইটাই আগে ইউ ক্যান নট সে যে ওই আমাদের জেনারেশন ভালো ছিল, এই জেনারেশন খারাপ। এটাই বললাম যে ওদের, এই যে বললাম ইটস देयर লাইফ, আমিও বিলিভ করি যে ওর কিছু মেজর ডিসিশন লাইফের ওই নিবে। আর আমি আমার অ্যাজ আ মাদার
আমার পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে নো ম্যাটার তুমি, আই উইল অলওয়েজ লাভ ইউ, তোমার থেকে দূরে থাকি কাছে থাকি, তুমি সাকসেস দিয়ে লাভ না, বাট ইয়েস আমার একটা ইউ হ্যাভ টু বি আ গুড হিউম্যান বিং Good এন্ড human ইউ হ্যাভ টু being. হ্যাভ এমপ্যাথি এন্ড কাইন্ডনেস। তোমাকে যদি আমি এই দুইটা জিনিস না শিখাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় আমি মরেই যাই। মানে আমার কাছে But অনেক you said it ইম্পর্টেন্ট। perfectly. তুমি সাকসেসফুল না হও, আই স্টিল লাভ ইউ। But be a আনকাইন্ড good হলে human আই being স্টিল first. লাভ ইউ, বাট আই ওয়ান্ট পিপল টু ফিল লাভড বাই হিম। মানে Yeah, আছে না yeah, যে yeah. আমার কাছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। People skills দরকার। হ্যাঁ আছে না যে এমপ্যাথি খুব ইম্পর্টেন্ট। Yeah, yeah, yeah. বুঝছো? আচ্ছা, স্পিকিং অফ স্টেপ ফাদার, হাউ ইজ ইউর রিলেশনশিপ উইথ হিম? I don't talk to him. ইউ ডোন্ট? No, no, no. না বললে নাই, কি যে আসে। Hmm. আচ্ছা, এখন তুমি যে বললে ইউড লাভ টু বি আ ফাদার, Hmm. আমাকে একটা জিনিস বলতো, তুমি তোমার বাচ্চাকে মানে কি মেজর জিনিসগুলো তুমি ওকে শিখায় বড় করবো? আমি তো বললাম আমি কি চাই, লাইক তুমি তোমার বাচ্চাকে কি শিখাবার, প্যারেন্টিং এর কোন জিনিসগুলো তোমার মনে হয়েছে তোমার সাথে হয় নাই, মেবি ইউ ফেল্ট নট। আমার যেটা হয়েছে ছোটবেলায়, ফর আ ভেরি লং টাইম আই ওয়াজ লাভড। হ্যাঁ, আমার বোন আমাকে অনেক আদর করতো, মা, আমার বাবা, ইনফ্যাক্ট আমি মার সবচেয়ে আদরের বাচ্চা। আপনি কি because সবার ছোট? আমি সেকেন্ড, আপনি আমার ভাই second. ছোট, বোন বড়। যে দুইটা ভয়েস থাকে ছোটবেলায়, একটা তোমার ইনার ভয়েস, একটা হচ্ছে আউটার সবার ভয়েস। Right. So, আমার আউটার ভয়েস গুলো এত লাউড ছিল যে আমার ইনার ভয়েস আমি শুনতাম না। আমার ইনার ভয়েস শুনছি অনেক পরে, বিয়ের পরে গিয়ে, অনেক বড় হয়ে। আর আরো লাউডলি শুনছি আমার ছেলে হওয়ার পর, when আমি কমপ্লিটলি একটা, যখন তুমি মা বা বাবা হবা, তখন মানে তুমি ট্রুলি একটা ইন্ডিভিজুয়াল, একটা অ্যাডাল্ট, সবকিছু কারণ তখন তোমার তো যখন একটা মানুষ আসে, তোমার না লেভেলটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ইন ইয়োর হেড। Right. যদি তুমি একটা রেসপন্সিবল মা বাবা হও, অনেকে আছে বাচ্চার পর গায়েব হয়ে যায়, বাচ্চা রেখে ওইটা Right, না, right. যদি হও। Yeah, yeah. তো আমার মনে হয় যে যখন আমার ছেলে হয়, তোমার ওইটা হবে যখন তুমি একটা বাচ্চাকে পাবা, নিবা, আদর করবা, তোমার বাচ্চা। তখন না আমার যেটা মনে হয় যে ওই দিন আমি ওকে জন্ম দিলাম, ফাইন, বাট আই ট্রুলি ফেল যে আমারও ও আমাকে জন্ম দিছে, ইউনো, আমার রিবার্থ, লিটারালি আমার একটা রিবার্থ হয়েছে Yeah, তখন। yeah. আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, নাম হলো ওমের যদি এপিসোডটা দেখে, তো আমাদের সার্কেলের মধ্যে আমরা সবসময় বলতাম ওমের ক্যান বি এনিথিং বাট নট এ প্যারেন্ট। বড় বাচ্চা হয়েছে, তো দ্যাটস লাইক মাই কিড। ওর বাচ্চা ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। সো মেয়েটা এত ফুটফুটে, এত কিউট হয়েছে, থ্যাংক গড ওর চেহারা পায় নাই, থ্যাংক গড। বাট এত কিউট হয়েছে। সো ও না, হি ইজ এ চেঞ্জড পার্সন। হি ইজ দ্য কাইন্ড অফ গায়, আমি কি আমার থেকে ডাবল দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্রেজিনেস। লাইক আমি তো তারপর একটু চিন্তা করবো যে কি বলা উচিত, কি বলা উচিত না। ওর মুখে কিছুই লাগে না। এখানে আপনার ছেলে আছে তো কি হয়েছে, ওর মতো বলে যাবে। এখন হি ইজ সেন্সেবল, ও অনেক কিছু চিন্তা করে রাখে। অ্যান্ড অ্যাবাউট মি, আমি তো বাপ হতে চাইছি অ্যাট দ্য এজ অফ, মানে সিন্স দ্য এজ অফ 10। ওয়াও। হ্যাঁ, তো আমাদের বাসায় একবার যখন when I was 11-10, তখন আমাদের বাসায় আমার আম্মু একটা ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে আসলো। রাস্তাতে একটা মহিলা তার বাচ্চাকে সেল করে দিবে। তো আম্মু ওই মহিলাটাকে নিয়ে বাচ্চাটা সহ আসছিল আমাদের বাসায়। তো আম্মু 3 দিন রাখছিল আমাদের সাথে। শি ইজ লাইক কন্টেমপ্লেটিং, শুড শি। আম্মু অনেক ওপেন মাইন্ডেড, অনেক কিছু নিয়ে ওপেন মাইন্ডেড। তখন কিন্তু সবাই ডাকাত মনে করে আনে না। না না, আমার আম্মু, লাইক আই সেড, আমার আম্মুর, আপনি একটা কোয়েশ্চেন, একটা জিনিস বললেন না যে আমাদের প্যারেন্টস যেসব ভুলগুলা, আই ফিল লাইক আমার আম্মু আমাকে যেভাবে বড় করছে এর 60% জিনিস আমি অ্যাডপ্ট করবো and then put it on my kids as well. Because আজকে আমি যেই পর্যায়ে আসছি, আমার আম্মু যেভাবে আমাকে বড় করছে, by the way, my mom is a single mother. মানে আমার বাবা কিন্তু at the age of 13-14 he left. He's still connected, but financially in touch with him. I don't talk to him because he left. He chose to leave when he was when I was 14-13. আমার মেজো বোন স্টিল কথা বলে, ইভেন আমার আম্মু কথা বলে, বাট আমি অনেক কাট থ্রোট। আমি মানুষদেরকে ইজিলি কাট করতে পারি ফ্রম মাই লাইফ, ওয়েদার মাই প্যারেন্টস। বুড়ো হয়ে গেছে, এটা দেখে মুভ অন করতে পারোনি। আমার কথা হলো যে তুমি যদি আমার ফরমেটিভ ইয়ার্স when I needed you, তুমি আমার সাথে ছিল না। There were times যখন আমি বাবাকে বলতাম যে প্লিজ, লাইক ইউ নো, স্টে উইথ আস অর হেল্প আস, কোন একটা বিপদ আপদে পড়লে, হি উড বি লাইক আমি কি করবো, আমি কিছু করতে পারবো না, রাইট? এমনও না যে সে ছিল না, সে 13-14 বছর আমার লাইফে ছিল, আমাদের লাইফে ছিল, বাট দেন হি চোজ টু লিভ। তো লিভ না মানে ডিভোর্স হয়ে গেছে অ্যামিকেবলি। ডিভোর্স হওয়ার পরে হি ডিড নট টেক কেয়ার অফ আস। তো ওইটার জন্য আই ডোন্ট ফিল লাইক টকিং টু হিম। ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন কল দেয়, তখন একটু ধরি, বিকজ ধরতে হবে, বুড়ো হয়ে গেছে, হি ইজ রিটায়ার্ড নাও, ওই খাতিরে। বাট ডু আই হ্যাভ ইমোশনাল বন্ডিং উইথ হিম? নট এন্টায়ারলি। আমি ইমোশনালি এরকমই যে কেউ যদি আমার লাইফ থেকে চলে যায়, আমি ওকে রিটার্ন মানে ব্যাক করতেই পারি না, ব্যাক করতেই পারি না। আচ্ছা, এটা যদি মানে পারমিশনই জিজ্ঞেস করি,
when he left, এই যে তোমার তার সাথে কথা না বলার, তুমি যে এখনো the fact that he left and he wasn't, এটা কি because আন্টিও জিনিসটা একটু মানে আন্টির জন্য you saw her suffer, এই জন্য তোমার It's নাকি bit of everything bit because of আমার আম্মু তখন everything? সিঙ্গেল মাদার ছিল হ্যাঁ, and she had to raise me and my মানে younger মানে sister. আমি এটা জিজ্ঞেস করতে যেটা চাচ্ছি যে ধরো মানে ওই ফেজের সময় তখন হয়তো ওই যে তুমি যে বলে হি ওয়াজন্ট দেয়ার, বাট ধর ডিভোর্সটা হলো, বাট সে হি ইজ দেয়ার, সে যতটুকু পারতেছে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইউ, তোমার মা আর আমি একসাথে থাকতে পারবো না, অ্যান্ড তোমাকে যদি ইমোশনালি দূর না, না, থেকে এরকম কোনো যদি conversation করতো, এক্স্যাক্টলি মানে সে যদি ধরো একটা হাজবেন্ড ওয়াইফের ডিভোর্স হতে পারে, একটা মা বাবার সাথে বাচ্চার, মার সাথে বাচ্চার বাচ্চার হতে পারে না। কিছুই হয় না, একমাত্র মরা ওদেরকে আলাদা করে, টেকনিক্যালি ওইটাও করে না ইন ইয়োর হেড। My dad is a So- very good human being separately আমি যদি বলি, and I can compartmentalize people very well. Like I understand. My mom is a splendid woman. Maybe তার সাথে আমার relationship is not like the typical mother and son. হতেই পারে, হ্যাঁ। It's fine. My father is also a splendid guy, but our relationship with me is not the best. It could have, মানে এটা কি ডিফারেন্ট হতে পারতো যদি সে ছোটবেলায় তোমাকে ফোন করতো, আদর করতো, সারাক্ষণ তোমাকে আমি বুঝানো, এত চাই না life চাও এ নাই, চলুক। মানে না, সে না। এফর্ট আমি দিলেও একটু কি less emotions না, but তখন যদি সে এফর্ট দিত টু বি দেয়ার অ্যাজ আ effort যদি দিত, ফাদার, exactly. এফর্ট দিত Exactly. টু বি দেয়ার ফর ইউ আর টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে yeah. ভাই যেটা আমি করছি ওই effortটা zero ছিল, ওই literally জন্য zero এটা ছিল। আসছে না তোমার নেগেটিভ ফিলিংটা, বা negative না, it's- নেগেটিভ না, এই জন্য I যে don't see it হলোটা as যে ধরো যে negative. একটা গ্যাপ তোমাদের, ইট ইজ বিকজ সে হয়তো এফর্ট আমার আম্মু এরকম ভাবে আমাদেরকে বড় করছে যে আই নেভার ফেল্ট দ্য গ্যাপ, অনেস্টলি স্পিকিং। মাই মাদার ওয়াজ মাই মাদার, মাই মাদার ওয়াজ মাই ফাদার, অ্যান্ড আমার আম্মু এত ভালোভাবে জিনিসটা করছে। নট অনলি সে আমাদেরকে, আমরা যখন ওয়েন দ্য ডিভোর্স হ্যাপেন্ড, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা উই ওয়ার লাইক ওকে, বাট আফটার দ্য ডিভোর্স আমার আম্মু টুক ইট আপন হার সেলফ যে আমি ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক বেটার হব, যেখানে আমাদের 2, 3, 4, 5টা গাড়ি উদ্যোগ করলে থাকতে পারে, অ্যান্ড শি হ্যাজ ডান দ্যাট all by herself, all by her talent, because she's like very smart woman, but smart women and beautiful women দের সাথে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হলো যে they can be a little bit narcissist. I'm not talking about you, but they can be a bit of narcissist. So আমার আম্মুর সাথে একটা জিনিস হলো she can make everything about herself. এটার জন্য I think একটা healthy distance আছে, যেটা হলো আমার therapist আমাকে বলছে যে make a healthy distance, আর the way she's growing also it will detriment, মানে এটা আরো ওয়ার্স হতে থাকবে। এই জিনিসটার জন্য কি 14 তুমি একটু বেশি ম্যাচিওর হয়ে গেছো? 14 না, আমি ম্যাচিউরড হয়ে গেছি at the age of 6. ওকে। আর এই যে যখন তুমি বলে যে আন্টি টুক ইট আপন হারসেলফ, আমি আমার তাকে আমি আপু বলা উচিত, আমি জানি না, আপুই হবে। আপন হারসেলফ, সো উই স্ট্রাগলের টাইমে তুমি কি অ্যাজ আ 14-year-old ইয়াং বয় সাপোর্টিভ ছিল, মানে বুঝতা যে নাও ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট ইউর মম এন্ড ইউ হ্যাভ টু মেক স্যাক্রিফাইস এন্ড লেট হার গ্রো এন্ড লেট আমার হার ওয়ার্ক আম্মু- হার্ড, হ্যাঁ, নাকি তুমি জেদ করতা যে বুঝতা না? আমি বুঝতাম, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ট্রাই করতাম মানে ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো হেল্প লাগবে কিনা, বাট থ্যাঙ্কফুলি আমরা ওরকম সিচুয়েশনে যাইনি যেখানে আমার কম বয়সী হলো আমার কাজ করে খেয়ে আমার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে হবে। না, এটা ইমোশনাল সাপোর্ট। হ্যাঁ, ইমোশনাল সাপোর্ট অবভিয়াসলি, কারণ আমার আম্মুর সাথে আমি অনেক ফ্র্যাঙ্ক, উই টক অ্যাবাউট এনিথিং, ইউ নেম এ টপিক উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট। আমাদের মধ্যে এরকম কোনো মানে ফিল্টার নাই, লিটারালি এখন পর্যন্ত নাই। আমার আম্মু ওভাবেই আমাদেরকে বড় করেছে যে উই ক্যান টক অ্যাবাউট এনি টপিক ইন দ্য হাউস অ্যাজ লং এজ ইটস হেলদি। কোনো কোয়েশ্চেন্স লাগলে আই এম ইউর গুগল। তো আমার আম্মুর সাথে ওইটাই বললাম যে ওই জেনারেশনের মধ্যে আমার মম ওয়াজ দ্য স্মার্টেস্ট। আমার ফ্রেন্ড থাকলে বলতো তোর আম্মুর মতো একটা মা পাইলে কি হইতো, বাট দেয়ার আর সাম সবাই এটা আমরা মনে করি যে তোর মায়ের মতো, দিস ইজ এ থিং সবাই বলে, বাট যে যার কাছে মা তার সেই বেস্ট না। তো ওই দিক দিয়ে আমার আম্মু আমাদেরকে হলো ছোটবেলা থেকে এরকম ভাবে বড় করছে এটা যে কিন্তু আমি আই হ্যাড নো আইডিয়া, জানো, তোমার এই সাইড অফ ইওর লাইফ, দিস স্ট্রাগল। I didn't get the সবাই তো জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি এটা কয় টাকা, সবাই তো জিজ্ঞেস করে ভাই এটা কয় টাকা, ওইটা কয় টাকা। আমি না এই ইন্টারভিউ দেখতেও আমার কেমন জানি লাগে। আমাকে একটা কথা বলো, হোয়াট ইজ লাভ টু ইউ? হোয়াটস ইউর টেক অন লাভ? Eternal. Yeah, it goes beyond understanding of physical form. Like it goes beyond the universe we're living. I feel like even if we die, the love persevere. It For goes one person, or you just বুঝাতে চাচ্ছ যে you can just one person ই তো। one person না? Yeah, one person. It's eternal and it's soul. Like only soul can transmit or it transfers through soul, something like that, like eternal, beyond universe. How many times have you been in love? Once. Mashallah, really? Bah, And I'm marrying her soon, so there's that. Yeah. congratulations, that's beautiful. Thank you. Have you ever been betrayed?
Multiple times. You have, no? Oh, yeah. Multiple times. Yeah. But it's okay. Hurt by people you trusted and loved? Yeah, once আছে 5 জন, হাতে গোনা 5 জন। Really? একদম হাতে গোনা 5 জন না? আমি কাউন্ট করে রাখি তো কারা কারা কি করে। সো আমার ক্ষেত্রে হয় কি, কার্মা ওয়ার্কস রিয়েলি ফাস্ট। যে আমার সাথে খারাপ কাজ করছে না কেন, উইদিন মান্থ অর 2 দে গট দেয়ার কার্মা। আমার সাথে যারা যারা যা যা করছে, ইদার এখন একজন জেলে, ওর একজন প্রবাবলি লাইফে কিছু করতে পারতেছে না, লিটারালি বাবা মার থেকে ভরণ পোষণ নিয়ে খাইতেছে, ওদের লাইফ ডিস্ট্রয়েড। বিকজ এখন আমি বলবো না জাস্ট আমারই কার্মা, বিকজ হু দে আর অ্যাজ এ পার্সন। আমার সাথে জাস্ট করে নেই, অনেক মানুষের সাথে করছে, সবার কার্মা একসাথে লাগছে। বাট লাকিলি আমার সাথে যারা যারা যা যা করছে উল্টাপাল্টা কাজ, ওরা ভালো কোনো পজিশনে নাই। আমার তোমাকে অনেক ভালো লাগে, আমি তোমার জন্য অনেক দোয়া করি। আমি আই থিংক ইউ আর I like you, I love you. Yeah. আমার ব্লেসিংস থাকলো। Thank you, thank you. I need it. ঠিক আছে। বিকজ আমার না, আমি যেটা আমি বিলিভ করি যে এটা সবার ক্ষেত্রে, জাস্ট আমার ক্ষেত্রে না, আমার মনে হয় কি যে আপনার যদি ইন্টেনশন যদি পিওর থাকে, ইন্টেনশন ইজ এভরিথিং না বলো, Right. তুমি বাইরে যাই হোক। আজকে রুশ দিয়া পুরো ইন্টেনশন ভালো, আমি হুদাই আমি আপনাকে মানে প্রবলেমে ফালাই দিলাম। সামটাইমস যে তোমরা মানুষ, উই ডু ব্যাড থিংস, হ্যাঁ, উই সে ব্যাড থিংস, and we do it intentionally sometimes. মাঝে মাঝে হার্ট মানুষ হয়ে যায় আমাদের না, ইন্টেনশন। আমার কথা কি যে না, ওইটা একটা কথা, ওইটা হলো নিজের সেলফিশের জন্য। আমরা সবাই কিন্তু উই আর সেলফ সেন্টার্ড, বাট আপনার এটাও মাথায় রাখতে হবে কোন মানুষ হার্ট হচ্ছে, কোন মানুষ হার্ট হচ্ছে না। আপনি যদি একদম নাই চিন্তা করেন, আই ডোন্ট কেয়ার অন্য মানুষ কি হার্ট হচ্ছে কিনা, ওইটার কারণ আপনার লাগবে। বাট ইফ ইউ গো লাইক আমি এই জিনিসটা করছি, দিস পার্সন মাইট গেট হার্ট, আমি ওকে একটু জানায় রাখি বা ওকে আমি বোঝানোর ট্রাই করি, দেন আপনি কার্মা পাবেন না। দিস ইজ মাই থিওরি। আমার লাইফে কিন্তু জাস্ট অনেক মানুষই হার্ট করছে, বাট অনেক মানুষ আছে না, হার্ট করার পরে দে রিয়েলাইজড দে শুডন্ট হ্যাভ ডান ইট, তাই না? বা দে রিয়েলাইজ যে না, আচ্ছা না, এই জিনিসটা হার্ট করার আগে আমি বলে ফেলি যে আচ্ছা আমি এই জিনিসটা করে ফেলছি, আমি তখন বুঝি নাই, বাট এটার রিপারকাশনস তুমিও একটু ভুগতে পারো। তখন আমি বললাম ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ ফর টেলিং মি, মানে তখন আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। তোমাকে দিয়ে কি কেউ হার্ট হয়ে গেছে কখনো? আমাকে দিয়ে ওই যে আমি নেভার দ্য ইনিশিয়েটর। আমি খুবই মানে চিন্তা করে মুভস ফালাই, আই এম নেভার দ্য ইনিশিয়েটর। অনেক সময় অনেক মানুষ মনে করতে পারে যে আমি রিয়্যাক্ট অনেক বেশি করি, তো মানুষজন আইদার মনে করতে পারে আসলে না যে মানুষজন ভিকটিম প্লে যেটা বলে, আপনি ভিকটিমের সাথে এমন একটা কিছু করবেন, ভিকটিম যখন রিয়্যাক্ট করে তখন আমরা ভিকটিম দিয়ে কি করি যে ব্লেম করা স্টার্ট করি, ওরকম হইতে পারে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। আমি একটু রিয়্যাক্ট বেশি করি, অর রিয়্যাক্ট একদম করি না, নাথিং ইন বিটুইন। আমি ওই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিয়াকশন দিতে পারি না। বুঝছি। ডু ইউ বিলিভ ইন গড? আই বিলিভ ইন গড, ইয়েস। ইউ বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ আ ক্রিয়েটর যে আমাদের ইয়েস ফিল করে। এখান থেকে এই জন্য আমি ইন্টেনশনের কথা বললাম, বিকজ আমার এখানে একটু ডুয়ালিটি আছে। আমি বিলিভ করি গড আছে 100%। আমি যে আয়াতুল কুরসিটা পড়ে রাখি, বিকজ আই বিলিভ, বিকজ আমি ছোটবেলা থেকে খুবই স্পিরিচুয়াল একটা কিড ছিলাম। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম, মসজিদে যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম, ফজর থেকে শুরু করে একদম পুরো ঈশা পর্যন্ত। হ্যাঁ, কোন বয়সে? 16 পর্যন্ত আমি পড়েছি। আফটার মাই প্যারেন্টস ডিভোর্স আই ওয়াজ থ্রোন ইনটু লাইফ। তারপর আমি একটু অ্যাগনস্টিক হয়ে গেছি, তখন অনেক কিছুর উপর বিলিফ উঠে গেছে, আমার মানুষের উপর উঠে গেছে, গডের উপর উঠে গেছিল। পরে আমি স্লোলি আস্তে 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 গডের উপর, মানুষের উপর ট্রাস্ট আনতে পারছি। বাট আই অলসো বিলিভ ক্রিয়েটর ইজ দেয়ার ডেফিনেটলি, অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি আল্লাহ। অ্যান্ড আমার আরেকটা থিওরি হলো, যদি মানুষজন যদি প্রুভ করতে পারে যে দেয়ার ইজ নো আল্লাহ, আই ফিল লাইক ইউনিভার্স ইটসেলফ ওয়ার্কস ফর ইউ। হ্যাঁ, আপনি একটা কিছু ধরেন, যারা এইথিস্ট, যারা বিশ্বাস করে না, তাদের লাইফে কি সাকসেস আসতেছে না? আসতেছে তো, তারাও তো যা চাচ্ছে তাই তো আসতেছে। সো আমার থিওরি হলো, আমি বিলিভ করি, পার্সোনাল বিলিভ আল্লাহ আছে, বাট আমি সবার জন্য বিলিভ করি ইভেন ইফ যদি আল্লাহ না থাকে, দেয়ার ইজ আ পাওয়ার অফ কসমিক, দেয়ার সামথিং, সেটা কন্ট্রোল করে না। এক্স্যাক্টলি। অর আমাদের লাইফটা এমন ভাবে সুন্দর করে সাজানো পসিবল ছিল না। দিস ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আমি বিলিভ করি আল্লাহ আছে, আমি মুসলিম, আমি বিলিভ করি। খুব ভালো লাগলো এটা শুনে, কারণ কিছু কিছু মানুষ আছে যাদেরকে দেখলে বুঝাই যায় ওরা বিলিভ করে আল্লাহ আছে। বাট তোমার এই বিলিভটা, আই এম গ্ল্যাড যে তোমার অডিয়েন্স জানলো, আমিও জানলাম। কারণ মাঝে মাঝে যাদের বিলিভ মাঝখানে চলে গেছিল, হ্যাঁ, বাট এই যে তোমার ফিরে আসে, তুমি জানো তোমার এটা দেখেও কিন্তু আজকে অনেক তোমার ফলোয়ার কিন্তু রিথিঙ্ক করতে পারে, যারা যাদের যে
হয় এটা তোমাদেরকে যারা দেখে, কারণ আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদেরকে অনেক রেসপেক্ট এই জন্য করি, বিকজ যারা অ্যাক্টার্স বা যারা ডাইরেক্টর, ওরা তো আরেকজনের লেখা জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করে, আরেকজনের আইডিয়াকে ওরা পোর্ট্রে করে। বাট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স যারা ইউ গাইজ লাইক ইউ, যারা অ্যাকচুয়ালি মেড এটা, যারা আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারে, ওরা তোমার এটা কিন্তু তোমার বুদ্ধি, তোমার স্ক্রিপ্ট, তোমার এফার্ট, তোমার ক্যামেরা, তোমার সাহস, যেমন ক্যামেরার সামনে যেটা করব, এটাতে পরে দিয়ে বহুত কিছু হয়। অনেক মানুষের সাথে কোলাব করো, অনেকে স্টার হয়ে যায়, মুভিতে যায়, বাট তোমার কিন্তু ফার্স্ট গ্রোথ, ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু তোমার নিজেরই ভিতর থেকে আসছে। এক্স্যাক্টলি। তোমার কোনো কোথাও যে অডিশন দিতে হয় নাই। এটা আমি বলবো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ব্লেসিং, যে ট্যালেন্টেড মানুষ ওদের ট্যালেন্ট সামনে আনতে পারে। সো আর তোমার কন্টেন্ট গুলো বললাম না, যখন বুঝাই যায় না তুমি কি, মানে ইউ আর নট ইউ। আজকে তো আমার মনে হলো আমি একটা নতুন, সবাই একটা নতুন রাকিনকে দেখবে, রাকিন দ্য পারসন। এটার জন্য আই ক্যান কম্পার্টমেন্টালাইজ যে মানুষ সবারই তো আর ওয়েল উইশার থাকে না, কেউ কেউ তো আসছে যে জাস্ট অনেক পরেই আছে যে হিট করার। অনেক ভালো লাগছে শুনে দ্যাট ইউ ডু বিলিভ ইন আল্লাহ। হ্যাঁ, আই ডু। কারণ আজকাল নট বিলিভিং গড ইজ আ থিং টাইপের। আমি মেবি 100% প্র্যাকটিসিং মুসলিম না, আমি ট্রাই করি যখনই পারি, বাট আমি আস্তে আস্তে ট্রাই করবো। যেমন আমার খুব ইচ্ছা হলো সুন হজ করবো, একবার হজ করে আসবো। এন্ড হজ করবো নট বিকজ সব মুসলিমরা করে বলে, না, বুঝছি। আমি অ্যাকচুয়ালি জেনুইনলি কিউরিয়াস। যেমন আমি যখন এগনস্টিক হয়ে গেছিলাম, আমি অ্যাকচুয়ালি কিউরিয়াস ছিলাম সব ধর্মের উপরে, সব ধর্ম পড়ছি, কোনো আইডিয়া নিছি, এন্ড দেন আই রিয়েলাইজ যে ইসলাম ধর্ম, মাই ওন ধর্ম, মেক্স মোর সেন্স। হ্যাঁ। And when I think about other God, I don't feel connected. I feel more connected when I think about Allah. And আমি হজ করতে যাব এটার জন্য না বিকজ ও আচ্ছা সবাই করতেছে পিলগ্রিমেজ, সেটা আমার করতে হবে। You should let people know the real you more than the characters you play. হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ যদি ভালোবাসায় গালিগালাজ করুক, ওইটা ওই ভার্সনটাকে, কারণ আমার ভার্সন বললাম না যে আমি, আমার সাথে তোমার কনভারসেশন, আমি তোমাকে চিনা, and তোমার অনেক ফ্যান্স বা অডিয়েন্স যারা তোমাকে দেখে, ওদের চিনা কিন্তু অলমোস্ট সেম, বিকজ আই এম শিওর অনেকে মেসমারাইজড হয়ে যাবে টু সি দ্য রিয়েল ইউ, দ্য ইমোশনাল ডেপথ ইউ হ্যাভ। খুবই ইন্টারেস্টিং দিস ব্লেন্ড, এটা কিন্তু খুব। আমি তো নিজেকে সবসময় মানে আই ডোন্ট, ওকে থ্যাংক ইউ ফর সেইং দ্যাট, বাট আই বিলিভ দ্যাট আই এম ভেরি বোরিং অ্যাজ আ পারসন, বিকজ আই টক অ্যাবাউট, আই থিংক আই ক্যান কানেক্ট উইথ ইয়োর সন মোর দেন অর আমি ইদার কানেক্ট করতে পারি আমার বড় থেকে বা আমার ছোট থেকে, আমি আমার সমবয়সী কানেক্ট করতেই পারি না। না, ওইটা হতে পারে, এটা কোনো। আচ্ছা, আরেকবার আল্লাহর ব্যাপারটা যেটা বলতেছিলা, যে সো ইউ মানে ইউ বিলিভ যে একটাই গড, দ্যাট ইজ আল্লাহ, রাইট? হ্যাঁ, আমিও এটা মনে করি যে এটা একজনই আছে, একজনই, একজনের ছাড়া বেশি আছে। আর মনে হয় যে বাকি যে রিলিজনটাই জাস্ট জিনিসটাকে কনফিউজ করে ফেলবে। দেয়ার ইজ আল্লাহ, হ্যাঁ, আই ফিল ইট। আর তুমি কি জানো যে কাবা ঘর ফার্স্টে দেখার সাথে সাথে মানুষ বলে যে তুমি দেখেই যেটা চাপা, যখন তোমার কান্না পাবে, তুমি কান্না পেয়েছিল। হ্যাঁ, মানে একটা ডিভাইন এক্সপিরিয়েন্স না, মানে ইউ ফিল সো স্মল এন্ড দ্য হোল কালো বিশাল জিনিসটা। কান্না বলতে চোখ দিয়ে আমি না কানতে, মানে ধুপধুপ কান্দা আসে না আমার, বললাম না আমি একই মুডে থাকি, বাট আমার মনে হয় আই ফেল্ট দ্য হোয়াট আই ফেল্ট হিয়ার। আমি এখনো আমার মনে পড়ে যে মানে তখন আমি গেছি, আই থট এটা ইম্পসিবল হবে ওখানে যাওয়া 2007-এ। তখন এত, এখন যেমন হজ ওমরা খুব কমন, তখন হয়তো ফেসবুকও অত ছিল না। এখন তো সবার কাছে টাকা আছে, তখন বেশি মানুষের কাছে, বলবো না সবার কাছে। তারপরে আমি আবার এভরি টাইম আই ওয়েন্ট দেয়ার, দেখে আসলেও কিন্তু পুরা কেমন যেন লাগে। সো তখন মানুষ বলে যে তুমি নাকি এটা দেখেই যেটা চাবা ফার্স্ট, কোন একটা লাইফ টাইমে আল্লাহ এটা দেয়। আমি চাবো $10 billion। চাবা যখন আরো চাও। আমিও তোমার আচ্ছা একটা মিসকনসেপশন তোমার ব্যাপারে ক্লিয়ার করবা, যেটা পিপল মোস্টলি। না, আমি ক্লিয়ার করতে চাই না, ক্লিয়ার করলে আমার মজাটা নাই। If you could give one piece of advice to the মানে young Rakin, কি দিতা? 20-year-old Rakin. 20 years old Rakin. আমি বলতাম নোক কামড়ানো বন্ধ করো। আমিও তো আমি বন্ধ করে দিছি থ্যাঙ্কফুলি। এন্ড আমি বলতাম তোমার মুভিজ কালেকশনস গুলো একটু সেভ করো। সেভ করো? আমার ডিভিডি কালেকশন ছিল অনেক বড়, আমি তো মুভি বাফ। ওকে, আমি সব অরিজিনাল ডিভিডি কিনতাম, আর ভিডিও গেমস কালেক্টর ছিলাম। তো আমি করছি কি, যে বাসা চেঞ্জ করার পরে when I moved out, আমি সবকিছু দিয়ে দিছি, সেল করে দিছি অল দ্যাট। পরে আমি এখন নিচে বাসা হওয়ার পরে রিয়েলাইজ করছি যে একটা কর্নার যদি থাকতো। ওগুলো অনলাইনে পাবা না, ওগুলো ডাউনলোড মাউনলোড। It's not the same. রিয়েলি তুমি সব চাও? আমার কালেক্টেবলস ছিল,
তো আমি ওই যে পিয়ার প্রেশারে যে না আমার এখন বড় হইতে হবে, এখন মোর ম্যাচিওর্ড হইতে হবে, ম্যাচিওর তো আগে থেকেই ছিলাম, বাট আছে না যে মানুষজন দেখতে বলতো যে তোর বয়স এত বেশি, তুই এগুলো এখনো কালেক্ট করিস, আম লাইক জাস্ট নাথিং সিরিয়াস, বাট ওইটা। আর বলতাম ডু নট ট্রাস্ট পিপল, হুম not everyone is going to be good to you, but at the same time এগুলা ছাড়া আমি বলতাম যে জাস্ট ডু হোয়াট এভার ইউ অলরেডি ডিড, বিকজ ওই জিনিসটা এখন আমাকে এই সিচুয়েশনে নিয়ে আসছে। এখন আমি যদি ইউ নো হোয়াট, স্ক্র্যাপ দ্যাট, আমি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করি আমি আজকে এই পজিশনে আসতাম না। আই ফিল লাইক সো নো রিগ্রেটস, নো রিগ্রেটস। একেবারে নো রিগ্রেটস। না। ওকে, আচ্ছা, রিগ্রেটস হবে মানুষের, আমার কিসের রিগ্রেট? আই লাইক ইউর কনফিডেন্স। আচ্ছা, হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট পিপল টু রিমেম্বার ইউ তোমার মরার পরে? মরার পরে ডাজন্ট ম্যাটার, কেন? আমি তো থাকবো না। আই উইল, আপনি যদি ঘুমায় পড়েন না, পিপল ক্লোজ টু ইউ, ওরা ওদেরকে তুমি কি ফিলিং আমি এটা চাবো যে ধরেন আমার যদি কোনো কিছু থাকে ওটাকে একটু কেয়ার করে রাখতে বা ডোনেট করে দিতে। আমার যদি কোনো টাকা পয়সা থাকে ওইটা গরিব মাদেরকে দিয়ে দিতে, নট বাপ, দে আর রিয়েলি ব্যাড, জুয়া খেলবো এটা দিয়ে। সব বাপ না, দূর সব না না, আমি ওই মহিলাদেরকে দিব, সিঙ্গেল মাদার্স বা তাদেরকে দিব। আমার জিনিসগুলো যেন ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে যাক, মানে গরিব অসহায় মানুষদের কাছে। ভেরি গুড থট। তুমি কি একটা ফেমিনিস্ট? নো, আই ডোন্ট, I'm a humanist. গুড। Yeah. জেন্ডার নিয়ে না, মানে ছেলে মেয়ে সমান, রাইট? সবাই সমান। ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারই দাও নাই যে তুমি তোমার বাচ্চাকে কি শিখাইতা, 3টা হিউম্যান কোয়ালিটি দিব। আমার বাচ্চাকে আমি শিখাইতাম কি তিনটা কোয়ালিটি বেসিক ওকে দিতা, শিখাই বড় করতে। মোরালস একটা, অনেস্টি অ্যান্ড কাইন্ডনেস, বাট ক্যালকুলেটেড কাইন্ডনেস। আমাদের বাংলাদেশের মাদার তেরেসা হয়ে আপনি পিছিয়ে যাবেন লাইফে, মানুষ আপনাকে জুতা দিয়ে পিটাবে আর মানুষজন আপনাকে সিঁড়ি হিসেবে ইউজ করবে। আমি বলবো ক্যালকুলেটেড কাইন্ডনেস। বাট যদি আমরা কাইন্ড হই উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন, আল্লাহ তো আছে, নো, হি নোজ আমাদের মনে কি আছে, আর আমরা যদি আমাদের ভালো পার্টটা করি তাহলে তো দেখেন এগুলো না শুনতে খুব ভালো লাগে, মুভি বানানো হয় এগুলো নিয়ে, বাট রিয়েল লাইফে না আপনার তো ভালো কিছু লাগবে। আমি যদি আমার নিজের এক্সপেন্সে যদি আরেকটা মানুষকে হেল্প করি আর ওই মানুষ যদি আমাকে আরো পিছিয়ে ফালায় দেয় ধাক্কা দিয়ে, আমাকে যদি কষ্ট দেয়, ওইটা ইটস নট ওয়ার্থ ইট। আল্লাহ কিন্তু বলছে নিজের জীবন বাঁচানো কিন্তু ফরজ, ঠিক না? তো এটা কিন্তু আপনার ইমোশনালি আপনার নিজেকে বাঁচাতে হবে, মেন্টালি আপনাকে বাঁচাতে হবে, নিজের জীবন বাঁচানো ফরজ। হ্যাঁ, সো আই ফিল লাইক আই এম জাস্ট লিসনিং টু গড। খুবই কমন একটা কথা, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ফিউচার প্ল্যান কি? ওয়্যার ডু ইউ সি ইয়োরসেলফ ইন 5 years? একটা তো ম্যারিড ইনশাআল্লাহ, যেটা শুনলাম। এখন তোমার হচ্ছে ফাদার এন্ড আমি মানে ওইটা আমার প্ল্যানের মধ্যে নাই অ্যাকচুয়ালি, ওটা হইলে হবে না, দিস ইজ আমার আকাঙ্ক্ষা। বাট ওয়্যার ডু আই সি মাইসেলফ? হ্যাপি। গরিব থাকলেও হ্যাপি, মরে গেলেও হ্যাপি। I've always sought peace and happiness. মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, বললাম যে তোমার ফ্যানসরা আই বিলিভ ওরা যেন তোমার সাথে আরো বেটার কানেক্ট করতে পারে, কারণ তোমার কন্টেন্ট অ্যান্ড ইউ পুরো মনে হচ্ছে দুই মানুষ। ও আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, তোমার একটা খুব মেজর ক্যারেক্টার থাকে হচ্ছে গুলশান আন্টি, গুলশান ভাবি। Based on you, are you from Gulshan? Kind of sitting in মানে গুলশান থেকে হোক যেখান থেকে হই, I am that auntie and ভাবি, and সবার on behalf of everyone তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই, you are absolutely right. I know, I am. তুমি যা করো, তুমি যা বলো, আমরা তাই ভাবি আর আমরা ঠিক তাই। ওকে, thank you, I know. ঠিক আছে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু বেশি করলেও ওরকম family member ই তো, immediate family member। আমরা সব আন্টিরা, আমরা সব আপুরা, ভাবিরা, whatever, আমরা সবাই তুমি যে দেখা। Give me more tips because এখন তো আমি আর গুলশানে থাকি না, so আছে মানুষ আছে, but এখন বেসিক সব ভাবি, since we know each other, you should give me tips. আমি একবার দিছিলাম রাবা খানকে, বুঝছো, শুরুর দিকে অন মমস যারা জাজ করে, অন্য মমস যারা আইপ্যাড দেখে বাচ্চা সুগার দেয়, ওটা নিয়ে ওকে আমি বলছিলাম একটু করতে না, বাট বেসিকে সব ভাবি মানে এরকম কন্টেন্ট বানাইছে একটা যে আইপ্যাড দিয়ে গেলে বসে রাখে। হ্যাঁ, তোমার ওই যে ওই ভিডিওতে তো যে আমার হলো যে কি জানি
সামথিং ওকে ও আমাদের অ্যাডপ্টেড বলে ওকে আমি ক্লাইপে নিয়ে রাখি কজ ওকে পালার মতো টাইম নাই আমার ওই যে তোমার ওইটা একটা ভালো ছিল, আরেকটা ছিল দ্যাট যে ওয়াজ দ্য তুমি ফার্স্ট গুলশান ভাবি কন্টেন্ট ওখানে যে তোমার গুলশান ভাবে কন্টেন্ট টু গুড। আরেকটাও কি জানি ছিল না, ওই যে বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আন্দোলন নিয়ে না কি নিয়ে, ওইটাও অনেক শেখ হাসিনা পালায় না ওইটা পালায় না, ওইটা আছে ওই টাইমেরই ও আরেকটা বুঝতে পারছি যে গুলশান ভাবি গোয়িং টু প্রোটেস্ট হ্যাঁ গুলশান ভাবে বুঝছো, কিন্তু দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কন্টেন্ট হ্যাঁ ওইটা তোমার অনলি থিং যেটা আমাদের সাথে মিলানো হচ্ছে আমাদের সবার চুল পার্পল না, হ্যাঁ, of ওইটা একটু course. ওইটা মজা লাগছে Of আমার যে course. তুমি একটা পার্পল চুল দিয়ে সবাইকে yeah. ইয়ে করে দিচ্ছ। তোমার আর আরেকটা ছিল তোমার যেটা বলো না যে তোমার মা রেস্টুরেন্টে তুমি মা সাচ্ছ, তোমার এটা তুমি বাসায় বানাইতে পারতাম, এটা কি পুরা একদম সত্যি। ওদিন কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা বানানোর কথা ছিল না, হুট করে মাথায় আইডিয়া আসছে। আপনি দেখবেন আমার কোনো গামছা নাই কিছু নাই, আই ওয়াজ জাস্ট না তোমার সেলফ হয় হ্যাঁ আমরা ওখানে ফ্রেন্ডরা মিলে সব একটু ফাইন ডাইনিং এ গেছি, এন্ড হুট করে মাথায় আসে ফাইন ডাইনিং এ করলে তো মজা জিনিসটা, এন্ড দেন আই মেড দ্যাট ভিডিও। না ওইটাও মজা ছিল, বললাম না যে এটা রিয়েল লাইফে সবাই সবাইকে যে দেখতে পারে, আর এমন কেউ নাই যে এখন তোমাকে চিনে না, জানো সবাই তোমার শেয়ার করা তোমার সবকিছুই করা, যারা হয়তো অন্য কাউকে চিনে, দ্য ওয়ে ইউ কানেক্টেড, তোমার মেসেজটা যে দাও, আমরা অনেকেই নিজেকে দেখি তোমার মধ্যে, এই জন্য অন বিহাফ অফ অল দ্য ভাবিস ইউর রাইট। থ্যাংক ইউ আই নিড টু বি ফ্রেন্ডস উইথ ভাবিস মোর। হ্যাঁ আমি তোমাকে কন্টেন্ট দিব, আপনার সাথে হ্যাঁ কথা হবে, হ্যাঁ অনেক কন্টেন্ট, এখন অনেক গুলশান ভাবে কন্টেন্ট দেখা যাবে, স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, এত আইডিয়াস কেমনে এখন পাচ্ছে। আইডিয়াস পাচ্ছে, বাট অনেকেই করে এখন, অনেকেই করে, বাট তোমারটা কিছু কিছু আছে হ্যাঁ অনেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে করছে, এন্ড আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। তোমার আমি তোমারটা আর আমি দেখি তোমারটা দেখছি থটস অফ শামসেরটা দেখছি, বুঝছো ওর যে বড় লোক ওর গুলশান ভাবি না, ওর বড় লোক ভাবি যেটা, ওর কয়েকটা জিনিস খুব অ্যাকুরেট ছিল, খুবই accurate, ওটা অনেক ফানি, হ্যাঁ ওর ওটা কয়েকটা অনেক ফানি। জিনিস I love her. হ্যাঁ I love thoughts of Shams by the way, and I genuinely do. I'm not saying it. না, না, The way you আমার look ও at আসছে no, I love her. Yeah, ওর yeah. ভালো লাগছে কারণ এই যে ওর ওইসব ক্যারেক্টার গুলো ভাবি Yeah, yeah. মামি চাচি ফুপু, কিন্তু সবই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কেমনি রিয়েল ও অনেক ট্যালেন্টেড, ও কিন্তু মানে খুব সাদা মনের মানুষ, খুবই সিম্পল, খুবই ও আসছিল বললাম ওর খুব আচ্ছা। তোমার যদি এখন ফিউচার ইউ ওয়ান্ট টু সি ইয়োরসেলফ হ্যাপি, বাট ইউ ওয়ান্ট টু মানে সবসময় কি কন্টেন্ট বানাবো, বন্ধ টন্ধ করে দিবা না তো? it depends actually. করো না, আমাদের আমি তো তাকে ভালো বন্ধ লাগে। করে দিছিলাম, আমি 3 বছর তো গায়েব হয়ে না, গেছি। তখন তো আমরা দেখতাম না, আমরা তখন চিনতাম আপনারা না প্রবাবলি দেখতেন না। তখন। but- নাও দ্যাট আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তখন ফেসবুক থেকেও ছিল না, কারণ না ওই যে পেজ, তখন কন্টেন্ট, তখন তো আমরা ইউটিউবে বানাতাম, হ্যাঁ অত বেশি আর ইউটিউবে তখন কি আর সবার কাছে স্মার্টফোনও ছিল না ফার্স্ট অফ অল, আর তখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা খুবই লিমিটেড ছিল। ইনশর্ট কেউ চিনতাম না, ইনশর্ট হ্যাঁ, কেউ চিনতো না, so অনেক কমই ছিল তখন, কিন্তু এত না উই হ্যাড, হ্যাঁ ইউ গাইজ হ্যাড দেখি তোমরাই বানাতা, 5 লাখ হ্যাঁ ও সাবস্ক্রাইবার্স। তাই এই যে দেখছি তোমরাই বানাতা, যেহেতু পেজ ছিল না ইউটিউবে, আমি সুজানি Come on. ওকে বের হয়ে আসতেছে How dare you? You say you didn't, the majority of the people didn't know us? How dare you? না গুড তোমার। হ্যাঁ, মানুষজন পরে আমাকে বলবে যে হ্যাঁ আপনি তো এইসব কি বলতেছেন, না, না, ভালো লাগে। থ্রেড দিতেছেন। আচ্ছা এখন তুমি তোমার পরের জেনারেশন ইয়াং ছেলেদেরকে, আমি এটা বলবো না যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হলে কি করা উচিত, খুবই কমন কোয়েশ্চেন, তুমি ইয়াঙ্গার মানে ধরো 11 to 20 যারা, ওদেরকে সিরিয়াসলি একটা লাইফ অ্যাডভাইস, হাউ টু ডিল উইথ ইমোশন, লাইফ, পিপল অ্যারাউন্ড দেম, স্পেশালি যারা 14 থেকে, যেহেতু ইউভ হ্যাড আ ভেরি ডিফিকাল্ট না, বা যেটা অনেক ফুল অফ এক্সপিরিয়েন্সেস একটা লাইফ, ইমোশনাল আপস অ্যান্ড ডাউনস অনেক, যদি কেউ এখন তোমার ইন্টারভিউ দেখে ফিল করে যে হি ইজ গোয়িং থ্রু সামথিং লাইক দ্যাট, অফ ক্যামেরা অন ক্যামেরা যা কিছু তুমি আমাকে বললা, তুমি কি এমন কোনো অ্যাডভাইস বা কথা কোনো একটা টিনেজারকে দিতে চাও, সো দ্যাট একজনকে হইলেও হেল্প করে এটা? আমার মনে হয় না আমি কাউকে হেল্প করতে পারবো বাই বিং মি। না জাস্ট I think I can only help people if I'm playing a character. I don't think myself as something যে মানুষ থেকে হেল্প করতে পারবো, নিজেকে হেল্প করতে পারবো, বাট আমি এটা বলবো যে লাইফে যাই করো না কেন, তুমি যদি এয়ারফোর্স হও, তুমি যদি ডক্টর হতে চাও, তুমি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে চাও, এর আগে থ্রো ইউর সেলফ অ্যাট লাইফ, টেক রিস্ক। আমার অনেক সময় ক্যালকুলেটিভে হয় কি যে দেখা যায় যে অনেক কিছু করি না বা করতে চাই না বিকজ ইট মেক্স আস আনকমফোর্টেবল। দ্য মোর এক্সপিরিয়েন্স ইউ গ্যাদার, আপনি যে একটা রিয়েলটারও হন, একটা 9 to 5 ডেস্কেও জব করেন, ইউ উইল বি দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ডেস্ক জবে, ইউ ক্যান বি দ্যাট পার্সন। হ্যাঁ মেবি আপনি একটা ডেস্ক জব করতেছেন, নট সো ইন্টারেস্টিং, আরো 100টা ডেস্ক জবের মানুষও আছে, বাট ইউ ক্যান বি দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্সন ইফ ইউ থ্রো ইউর সেলফ অ্যাট লাইফ। আপনি যদি লাইফের চ্যালেঞ্জ নেন অ্যান্ড ওই জিনিসটাকে যদি মোল্ড করেন, আর ইফ ইউ ক্লোজ ইউর সেলফ, আপনি যদি মেন্টালি
তো যদি না ওইটা তো আমার থেকে একটু ডিফারেন্ট, এটা নিয়ে আমি জানতেও চাই না, শুনতেও চাই না। আপনি সারা জীবন ডেস্কের নিচে ড্রয়ার আছেন, আপনি ওখানে পড়ে থাকেন। হুম দিস ইজ মাই নলেজ। তো বি ওপেন, দুনিয়াটা প্রোগ্রেস করতেছে, আপনার জন্য পিছিয়ে যাবে না, আমাদের জন্য পিছিয়ে কেউ যায় না। আই উইশ এখনো আমি বিটিভি দেখতে পারতাম। আই উইশ আমার লাইফের প্রবলেমগুলো যেন না হইতো। আই উইশ এই যে অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে যেসব রেসপন্সিবিলিটি, আই উইশ এগুলো আমার না নিতে হইতো, বাট আমরা উই ক্যান চেঞ্জ দ্যাট। আই ফিল লাইক ওয়ার্ল্ড উইল প্রোগ্রেস ওয়েদার ইউ লাইক ইট অর নট। হুম সো আমি এখনো দেখি যে পলিটিক্যালি বলেন বা আই হোপ এটা কাটা না যাক, পলিটিক্যাল বলেন বা ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপল, নট নেসেসারি পলিটিক্যাল, দে আর ট্রাইং যে না এটা আগের মতো হইতে হবে, এটা যাবে না আমার সাথে, এটা কেন করতেছে ওরা। দেখবেন যে আপনারাই পিছিয়ে যাবেন। আপনারা চিন্তা করবেন, আশেপাশে তাকাবেন, ওই 4-5টা যারা আপনাদের মানুষ এরাই থাকবে। তখন আফটার 10 years আপনার রাস্তা মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কেমনে করে, ওটা কেমনে করে, বিকজ আপনি তো খুবই পিছায় থাকতে ছিলেন। আপনি তো ওই সোসাইটির সাথে, ওয়ার্ল্ডের সাথে, টাইমের সাথে তো আগে ছিলেন না। হুম পিছায় যেমন আপনার রাস্তা মানুষকে জিজ্ঞেস করতে, ভাই এটা কেমনে করে, ওদের কেমনে যেমন, হ্যাঁ এগুলোই করতে হবে আপনার পরে লাইফে। সো আমি বলবো যে বি ওপেন মাইন্ডেড। আমরা অনেক কিছুই দুনিয়াতে হয়, উই ডোন্ট এগ্রি, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন উই হ্যাভ টু স্টপ ইট। কিয়ামত যদি আসে, কিয়ামত আসবেই। আপনি আল্লাহর উপরে তো আপনি আল্লাহ না, আল্লাহ বলছে কিয়ামত হবে। কারণ কিয়ামত বন্ধ করার জন্য আমি এখন যে উঠে পড়ে রাখবো, আপনি কি আল্লাহর উপর সাথে কি আপনি কি আল্লাহর সাথে ফাইট করতেছেন? দিস ইজ মাই অ্যানোলজি। অনেক মানুষ অনেক রিলিজিয়ন, অনেক প্রোপাগ্যান্ডা বা অনেক পলিটিক্যাল প্রোপাগ্যান্ডা, অনেক নন পলিটিক্যাল, অনেকে যে শাহবাগী, যে আমার কথা হলো যে নো ওয়ান ইজ অ্যাবভ আল্লাহ। আল্লাহ যদি বলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, এখন দুনিয়ার ধ্বংস বন্ধ করার জন্য যদি আপনি উঠে পড়ে রাখেন না, কিয়ামতের দিন আপনারা করতেছেন, তার মানে কিয়ামত আসতেছে, জাস্ট অ্যাকসেপ্টেড, আমরা মারা যাবো, শেষ। তুমি হেভেন এন্ড হেলে বিলিভ করো, লাইফ আফটার ডেথ, না মনে করো মরে গেলে সব শেষ? ওইটা নিয়ে আমার একটু আমার আই ডু বিলিভ 50-50। আমি মনে করি যে মানে হেল এন্ড হেভেন থাকা উচিত, নাহলে এই দুনিয়াতে এত মানুষ এত কিছু করতেছে, এটা কি মানে ফর নাথিং। সো ইয়েস, লজিক্যালি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি আই ডু বিলিভ হেল এক্সিস্ট, হেভেন এক্সিস্ট, বাট এইসব কনভারসেশন না জাস্ট ওই ওয়ান ওয়ার্ডে দেওয়া যায় হ্যাঁ না। বুঝছি আমি। না বাট তোমার রিলিজিয়াস ভিতরে আমি মানে এই ওয়ার্ল্ডেই তো আমরা তো ধরেন হেল এন্ড হেভেন তো এখানেই আছে, ট্রায়াল ভার্সন, রাইট? কেউ কিছু কিছু মানুষের লাইফে হেল, কিছু কিছু মানুষের লাইফে হ্যাঁ, অনেকের হয়তো এই লাইফে Right. এত ট্রায়াল যে ওদের আর Yeah. হেল ওদের জন্য ইয়ে হবে না। এটা ইসলামেও বলে কিন্তু, হ্যাঁ, যে তখন this is a ওরা নাকি, trial. হ্যাঁ, মরার This is পরে বলবে nothing. যে আল্লাহ আমাকে আরো বাজে রাখতা, এখন এত ভালো রাখছো। এক্স্যাক্ট। আচ্ছা, এখন একদম লাস্ট, অনেক র্যাপিড ফায়ার কোয়েশ্চেন আমি আগেই করে ফেলছি কথায় কথা। ওকে, নো ওয়ারিজ। আমি একটা কম্পিটিটিভ চেয়ারে আমি পায়ের উপর পা তুলে বসে, দিস ইজ সো, আমি তো নড়তেই থাকি সারাক্ষণ, আমার একটা হ্যাঁ, ইয়ে চেয়ার লাগবে। মানুষ জানে যে আমার ফলোয়ার্স এবং আমার আশেপাশে মানুষ জানে যে আমি এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না। শোজ আমি অনেক মানে সবসময়। সবসময়। ওকে, আচ্ছা, আমাকে তুমি একটা জিনিস বলো, তোমার যদি যে কোনো একটা খাওয়া সারা জীবন খেতে হয়, যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস শুধু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এন্ড চিপস। ওকে, গ্যাস হবে কিন্তু ফরএভার খেলে। ইয়া, আচ্ছা, তোমাকে যদি 3টা উইশ দেওয়া হয়, তুমি তাহলে কি চাবা? আমাদের বাংলাদেশের মানুষের একটু কমন সেন্স দেখ। সিরিয়াসলি 3টা উইশে তুমি বাংলাদেশের মানুষের কমন সেন্স চাবা? দেশ ভালো থাকলে মাইন্ডসেট ভালো থাকে। আমি যখন বিদেশে যাই না, আমার মাইন্ডসেট মনে হয় কি আমি একটা হেভেনে চলে আসছি। হ্যাঁ, বিদেশের মানুষ কিন্তু অনেক সিম্পলার দেন আস। হ্যাঁ, অনেক সিম্পল, লেস কমপ্লিকেটেড। বাহ। সো ইয়া, আমি চাই হলো বাংলাদেশের মানুষের কমন সেন্স দেখ, ওটা দিলে আমি না সবাই ভালো থাকবে। সো এক ঢিলে দুই পাখি। আমি চাই আমাকে বিলিয়ন্স এন্ড ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স দিবে, আনলিমিটেড মানি। না, জাস্ট কিডিং। না, কি রিং কেন লাগে না, আমি না, যেটা আমি চাই, আমি বুড়ো হলেও যেন আমার ক্রিয়েটিভিটি না কমে, ওয়াও, ইনফ্যাক্ট বেটার হোক। মানি জিনিসটা স্ক্র্যাপ হোক। এটা হবে বেটার হয় এক্সপেরিয়েন্স। আই ডোন্ট নো, অনেকে হবে বাংলাদেশের যে আয়ু, বাংলাদেশের যে অবস্থা, যে আবহাওয়া, যে এনভায়রনমেন্টে থাকে, আমার মনে হয় যে বুড়া হতে হতে মানে ওই টাইমে যতটুকু বেটার হওয়ার কথা ওর থেকে আরো ডিমোট হবে। থার্ড উইশ হলো what was the wish again? যে কি জানি, 3টা উইশ কি চাও? কি ফার্স্ট ইজ চাই? কমন সেন্স ফর বাংলাদেশ, সেকেন্ড তো কি জানি একটা লম্বা কথা বললা এখন। আমি একটা উইশ চাই যেটা হলো এমন একটা ফোন যেটা অল গ্লাস এন্ড ট্রান্সপারেন্ট। কি উইশ এগুলো তোমার? 3টা উইশ চেলেও আমি একটু বললাম না যাতে মতো তালে ঠিক। কি উইশ সো কিছু দিব হলো মানুষের জন্য, কিছু হলো নিজের জন্য। ফোন আর ট্রান্সপারেন্ট, এটা কোনো না, ফোন না, wish? একটা টেকনোলজি Okay. যেটা হলো আচ্ছা, লাইফে পাওয়া
বেস্ট অ্যাডভাইস যেটা তোমার মনে হয়েছে যে ওয়াও ইট হিট মি? তো ছেলে আছে বলে বলতে পারতেছি না, বাট বললো না তাহলে। একটু ফানি হইতো, বাট ওকে। তাহলে এটা আপলোডই মনে করতে পারতাম না, বাচ্চারা দেখতো না। ডু ইউ হ্যাভ ইয়াঙ্গার অডিয়েন্স? ফেসবুক তো ওপেন, Only you. মানে only you. ও মাশাআল্লাহ, ও আমার সব ইউটিউব পডকাস্টের ফার্স্ট লাইক, ফার্স্ট একটা দুইটা তালির সাইন that's ও so দেয়, good. That's দেখুক না দেখুক ও দেয়, বুঝছো না? ইয়াঙ্গার মানে ওপেন তো, বুঝুন ইউটিউব। Yeah, আপনি কি জিনিস বলেছিলেন? থার্ড উইশটা কি, যে বেস্ট অ্যাডভাইস, লাইফের বেস্ট অ্যাডভাইস কি পাইছো? আমার আম্মু আমাকে দিয়েছে, সেটা হলো যে তোমার শত্রুকে, ধরো তোমার শত্রুকেও কখনো খাবারে খোটা দিবা না। ওয়াও হুম। ওয়াও, Yeah. বিউটিফুল। আচ্ছা, ওয়ার্স্ট অ্যাডভাইস? মানুষকে মন থেকে ভালোবাসো। মানে সব মানুষকে? সব মানুষ ডিজার্ভ করে না। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট অ্যাডভাইস। নাইস। আচ্ছা, এখন আমি কতগুলো নট এক্স্যাক্টলি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স মানে সোশ্যাল মিডিয়া ফেমাস সেলিব্রিটি বা পার্সোনালিটিজ এর নাম বলবো। তোমার এইটার পার্ট হচ্ছে গিয়ে তুমি ওদের থেকে একটা ডোনেট অর অ্যাডাপ্ট, ওদের একটা কোয়ালিটি তুমি নিতে চাও, অ্যাডাপ্ট নিতে করতে চাই। চাও, আর একটা তোমার একটা কোয়ালিটি ওদেরকে ডোনেট করতে দিতে চাও। চাই, মানে দুইটাই বলবো? হ্যাঁ ওকে, প্রত্যেকটার ব্যাপারে দুইটাই বলবো। হ্যাঁ, কি Okay. দিতে চাও কি নিতে চাও? ওকে। আচ্ছা, সুনেরা। টিসুনের থেকে আমি কি অ্যাডপ্ট করতে চাই? ওর চেহারা, মানে ওর স্কিন আমি চেহারা না, মনে মোর মনে লাইক বলতেছিলাম স্কিন। যে না, আমাকে জিজ্ঞেস করলাম স্কিন বলতাম, I was just Skin, thinking, ওর skin টা অনেক মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। অনেক সুন্দর। আর আমার থেকে কি দিতে চাই? ও সবই আছে, আমার থেকে নিয়ে কি করবে? আমি জাস্ট ওর থেকে স্কিন পাইলেই আমি অনেক হ্যাপি। আচ্ছা, থটস অফ শামস। থটস অফ শামস, ওর থেকে আমি কি অ্যাডাপ্ট করব? ও তো রিসেন্টলি একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনছে না? তাই? ওই অ্যাপার্টমেন্ট আমার নাম দিয়ে দেখ। ওকে ওকে। আর আমার থেকে ওকে আমি কি দিব? আমি যেমন একটু কম চিন্তা করি, ওভার থিঙ্ক করি না। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ওকে এটা দেওয়া উচিত। নাইস। হুম। রাফায়েত রাকিব। রাফায়েত রাকিব, উই ইউজ টু নো ইচ আদার ভেরি ওয়েল, বাট এখনো বাচ্চা টাচ্চা হওয়ার পরে আই হার্ডলি নো হিম। ওতে কি অ্যাডাপ্ট করবো? ওর বাচ্চাটা অনেক সুন্দর, ওর বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দেখ। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমার থেকে কি দিব? তুই আমার লুকাসকে নিয়ে যা। এক্সচেঞ্জ। লুকাস আমার ডগ। আচ্ছা, ডগ দিয়ে দিবা? এখন তো ডগই তোমার বাচ্চা। মানে ইন্টারচেঞ্জ হবো। সালমান মুক্তাদির। সামা মুখদের, ওর থেকে কি নিব? ওর ক্যামেরাটা সোনি S3 যেটা ইউজ করে, যেটা আমার কেনার খুব ইচ্ছা ছিল, আচ্ছা, বাট আমার জাস্ট 50,000 to 1,00,000 টাকা বাজেট শর্টের জন্য আমি এটার আগের মডেলটা কিনছি। সো ওইটা পেয়ে যাবা, নিজেই কিনে ফেলতে পারবা তাড়াতাড়ি। এখন আই ক্যান বাই, তখন আমি আই কুড নট বাই। আর কি দিবা তোমার থেকে ওকে? আমার থেকে কি দিব? কিছু দাও না, হি হ্যাজ এভরিথিং। রাফসানদের ছোট ভাই। ওকে আমি কি দিব? ওকে আমি দিব স্টিক টু ইউর ওয়ার্ডস, আমার মতো। বি ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড যেই কথা, মানে বি দ্য ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ড অফ দ্য ম্যান। যেটা বলবা সেটাই। ওর থেকে কি নিবা? তো কি নিব? কিচ্ছু না, মানে কিছু না বলতে কি, বিকজ ওইটা আমার সাথে যাবে না। ওকে। হি ইজ এ ডিফারেন্ট But you পারসন guys are অলটুগেদার। friends. হ্যাঁ, উই আর You are ফ্রেন্ডস, close. উই আর ঠিক ফ্রেন্ডস। আছে। খালিদ ফারহান। খালিদ ফারহান, ও যেভাবে কত সুন্দর করে কথাবার্তা হ্যাঁ, কি বলে। গুছাই সুন্দর করে স্টোরি বলে না? হুম। আমাদের আর নেক্সট আমার থেকে দিব হলো একটু হাইট। ঠিক আছে, খুব পোলাইট ছিল। জেফার। ইউ ক্যান কিপ ইট, ইটস ওকে। জেফার। জেফার, ওর ভয়েস। এন্ড আমার থেকে কি দিব? ও অনেক ইনডিসাইসিভ, আমার থেকে একটু ডিসাইসিভনেসটা দেখ। তুমি ডিসাইসিভ, স্টেবল। আমি ডিসাইসিভ, আমি একটা করলে ওইটাই করতে হবে, ওইটা না করতে পারলে আই গেট স্যাড। ওকে, আমি খুব তাড়াতাড়ি ডিসাইড করতে পারি। আমিও সেম, বাট আমি ওটাতে আইল স্টিক টু ইট। ইটস মাই ডিসিশন, সো আইল স্টিক টু ইট। কারিনা। ও কারিনা থেকে ওর পার্সোনালিটি, ও দ্য ওয়ে শি সিজ লাইফ, শি ইজ সো অপটিমিস্টিক, কমফর্টেবল, সো ওকে, সো মানে শি ইজ কমফোর্টেবল ইন হার স্কিন। হ্যাঁ। শি, মানে ওকে আমি কখনো স্যাড হতে দেখি নাই। না। স্যাড হলেও কাজ নিয়ে খুব অ্যানয়েড হবে, বাট বোথ দোনোজনই, ডান অ্যান্ড ও কিন্তু পুরো কার্বন কপি অফ ইচ আদার।
ওরা যদি আশেপাশে থাকে না আমার মুড ভালো হয়ে যায়, মানে And ওদের বলি ওদের ডোজ অফ অপটিমিজম। হ্যাঁ ওদের একটা পজিটিভ এফেক্ট আছে। ওদেরকে যেমন ফেসবুকে আমি এরকম অনেক হয়েছে যে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটারকে আমি ফেসবুকে দেখি, পরে যখন সামনে এসে দেখি যে ভালো লাগে, বাট ওদের ওই যে চার্মটা স্পার্কটা খালি ফেসবুকেই অনেক থাকে। মানুষ জানে না যে অ্যাকচুয়ালি কারিনা এন্ড ডানার যে আমি এটা বলতেছি না বিকজ ওরা আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড বা ওদের সাথে আমারও কাজ close, করছি, বিকজ ওরা লিটারালি আপনিও দেখছেন না ওদের মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইব আছে যেটা হলো ইটস সো কন্টেজিয়াস। হ্যাঁ। মানে খারাপ মুড হলো আপনি চিন্তা করবেন না, মানুষগুলা ভালো, যে অনেক you ভালো, অনেক feel ভালো, that, হ্যাঁ। অনেক ভালো। হ্যাঁ। জেসিয়া ওর মতো ধৈর্য, তাই আমি ওর থেকে ধৈর্য নিব, এন্ড আমার থেকে ওকে কি দিব, ডিসাইসিভনেস, সেম জিনিস, ইনডিসাইসিভ আছে। আচ্ছা, হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে মনে পড়লো তাই বলছে আয়মান সাদিক। এমন সাদেক ওর কোম্পানির নেটওয়ার্ক আর আমার থেকে ওকে কি দিব, হি হ্যাজ এভরিথিং। Everything. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে শো শেষ। আমি অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ওয়ার্ডস ইনাফ নাই টু টেল ইউ হাউ অ্যামেজিং দিস কনভারসেশন ওয়াজ, অ্যান্ড ইটস আ প্লেজার গেটিং টু নো ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং I got to know you as well. Yes, and Yeah. thank you for being your absolute self. আজকে মানে নোয়িং দিস রিয়েল ইউ ওয়াজ অ্যান অ্যাবসলিউট প্লেজার। Oh, thank you. অনেক ভালো লাগছে। I'll just say this is just the 30%, but এটা ক্যামেরার সামনে তো আমরা সবাই 30 থাক থাকুক। বাট হ্যাঁ, 30 ইজ ইনাফ, এন্ড অল ইউর ফ্যান্স মনে হয় খুবই খুশি হবে জানতে পেরে। এন্ড এটা আমার ওয়ান অফ মাই বেস্ট কনভারসেশন। এটা হচ্ছে ট্রু পডকাস্ট। Really? ইউজুয়ালি কোনো ক্লায়েন্ট আমাকে দিয়ে এত কথা, মানে ক্লায়েন্ট বলি সরি, কোনো গেস্ট আমাকে দিয়ে এত কথা বলাইতে পারে না আমার সেলফ অ্যাবাউট। Because আপনিও পডকাস্টার, আমিও পডকাস্টার, হ্যাঁ, so so now এটার you জন্য know যে we আমাদের know two-way two conversation, and conversationalists. it was really light, Yeah, and media communication, human resources. yeah, and also it was light, but it was also heavy. Yeah. Thank you so It was much a for little heavy. opening up about তোমার personal life, তুমি everything, যে তুমি ট্রাস্ট করছো আমার শোকে with all this, and I hope তোমাকে ওই লাভ এন্ড রেসপেক্ট আমরাও দিতে পারলাম, and ইনশাআল্লাহ তুমি অনেক বড় হও, ইন্টারন্যাশনাল একটা ক্রিয়েটর হও, বা জবও যদি Thank করো you. ওখানেও যেন অনেক বড় হও, and looking forward তোমার থেকে আরো মজা মজা কন্টেন্ট দেখার Thank you জন্য। so much. ওকে, আর এটা শুধু আমিও বললাম, এন্ড অলসো অন বিহাফ অফ অল দ্য ক্যারেক্টার্স তুমি প্লে করো, যে যেখানে দেখে মিলাও, তুমি জাস্টিসই করো সব ক্যারেক্টারের সাথে। Thank you, really means অনেস্ট a lot. ক্রিয়েটর। আমি এসে খুব মজা পাইছি এখানে, মানে আই ডিডন্ট ফিল লাইক এখানে আমি না বারবার ভুলে যাচ্ছিলাম যেখানে ক্যামেরা আছে। হ্যাঁ, আমার সাথে কিন্তু সেম জিনিসটাই হয় ভুলে যে পডকাস্টের মতো এপিসোড খুব রিয়ারলি করা হয়েছে, বাট সব গেস্ট একটু এক্সপেক্ট করে যে আজকে বললাম তো ইন্টারভিউ। আমি মোস্ট মাই সেলফ ছিলাম, এই যে আমি দুষ্টামি করলাম। হ্যাঁ, আই কুড সি আমি আপনাকে সবসময় দেখছি যে আপনি সবসময় এরকম কর্নার হয়ে এরকম আমাকে করে দেখে কেউ কোশ্চেন বুঝে করে। না যে হাউ মাচ আই টক, আমাকে লেখে yeah, মানুষ yeah. হাসতো। ইউ জাস্ট অ্যাকচুয়ালি আমার, তুমিও অনেকখানি 40% দ্য রিয়েল আমাকে বের করে নিয়ে আসছো। Oh, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, আই ওয়াজ কমফর্টেবল। thank you so much.